कितने लोग भरोसा करते हैं कि एक प्रेयर ही है हमारे जिंदगी में जीत को लेके आएगा। आप कुछ भी करो, अगर आप नहीं प्रार्थना में हो तो जीत कभी मिलेगी नहीं। हालेलुया। जितना ज्यादा अच्छा प्रार्थना करते हैं, आपके लिए खुद के लिए ही मत प्रेयर करना, दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, ये देश के लिए प्रार्थना करना। तब जाके एक बदलाव इस दुनिया में होगा। ये जो बदलाव आपके द्वारा ही है वो होगा। ये धूप का समय है। बहुत लोग गांव भी गए रहेंगे। कितने लोग गांव जाने वाले हैं? सब टिकट बुकिंग हो गया है। जैसे माइक नीचे रखेंगे हम तुरंत बस पकड़ेंगे, निकलेंगे। जैसे कि अगर 2 बजे का मेरा ट्रेन है तो 1:30 को तो खत्म करो। ट्रेन मिस जो मैं जाने वाला वागन वो मिस हो जाएगा। हालेलुया। सब ठीक है ना? ओके சரி ஹalleluya हालेलुया। उशारा ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க। एक तो माइक चेंज कर या तो मुझे चेंज कर दे। हालेलुया हालेलुया। ஒண்ணு மைக்க चेंज பண்ணுங்க। இல்ல எண்ணி आने वाला म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, ए.आर. रहमान। जो बोलते हैं आपको समझ में तो आ रहा है ना? हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को देखेंगे, हम दूसरे को भी देखेंगे, हम सब मिलकर इस कलीसिया को भी संभालेंगे। तब जाके राज्य को बांधते हैं परमेश्वर का। आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके कामों को भी, आप जो भी काम करते हैं उस सभी में वो सब परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। इसके लिए ज्ञान भरा हुआ एक सेवा परमेश्वर चाहता है। जिस समय पर जिस स्थिति में जैसा चलना है वैसा चलना है आपको, क्योंकि वो ही है हमारे लिए। कौन है? हमारा पूरा ताकत वही है। यार कौन है अपना ताकत? जो सुबह में 2 इडली खाया वो हमारा ताकत है। कीमा कीमा खाकर आए रहेंगे वो हमारा ताकत है। हमारा पूरा बल कौन है? हालेलुया यीशु एक ही है हमारे लिए। वो एक ही है हमारे लिए, एक चट्टान। हालेलुया। வேற இந்த நேரத்துல நீங்க எல்லாரையும் கவனிக்க வேண்டிய நேரம்। यहाँ पर इस समय ऐसा घट रहा है, सभी को ध्यान से देखना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ஊருக்கு போறீங்க, बहुत लोग गांव जाने वाले हैं। ஊர்ல இருக்கிற சில பாட்டிகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, जो गांव में रहने वाले उम्र हुए स्त्रियों को देखेंगे तो அவங்களுக்கு இருக்கிற ஞானம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்ல। जो हमारी दादी हमारी जो भी रहती है उनका जो सोच है ना, जितना चालाक वैसे அவங்க ஜாட மாடியா பேசுறது நமக்கு புரியாது। हम दूसरे के बारे में बात करेंगे मगर ऐसे बात करेंगे कि हमको समझ भी नहीं आता है। हालेलुया हालेलुया। ரீசன்ட்டா ஒரு பாட்டி ஏதோ பொலமெனிச்சு நான் கேட்டிருந்தேன்। जैसा कि रिसेंटली एक बुजुर्ग माता थी जो बड़बड़ रही थी, भाई ने सुना उस बातों को। அந்த பாட்டி சொல்லுது, நான் 5 தென்னை மரம் வச்சேன்। जैसे कि मैं पेड़ उगाया अपना 5 தென்னை कोकोनट ट्री, नारियल का ट्री मैंने 5 बोआ। எத்தனை? 5 வச்சேன்। 5 रखा मैंने, அதுக்கு தண்ணி ஊத்துனேன், उसको मैंने पानी डाला, அதுக்கு தேவையான எல்லாமே போட்டேன், उसकी जरूरतें मैंने पूरा डाला, எல்லாம் வளர்ந்து நின்னுது। वो झाड़ अच्छी तरीके से पेड़ उठ रहा था।
ஆனா அந்த 5 தென்னை மரம் वो 5 कोकोनट ट्री है बनाने என்னோட का पेड़। தவிச்ச வாய்க்கு கொஞ்சம் தண்ணி விடும். मेरा प्यास के लिए वो पानी मेरे लिए काम नहीं आया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை மரம் வச்சாங்க அவங்க? कितना जान रखा उन्होंने? 5 தென்னை மரம் வெச்சோம். 5 नारियल का ट्री रखा हो तभी भी அவங்களுக்கு எப்ப தாகம் அடிச்சோ उनको जब वो माता को जब प्यास लग रहा था ஒரு தண்ணியும் இல்லை. एक भी पेड़ में से पानी काम नहीं आया। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கு அர்த்தம் என்ன சொல்றோம்? उसका कारण क्या है? उसका मीनिंग क्या है? वो उस माता ने वैसा शब्द रखा क्यों? இந்த இந்த பாட்டிக்கு 5 பசங்க. इस माता जी को 5 बच्चे लोग हैं। எத்தனை பசங்க? कितना बच्चे लोग हैं? 5 பசங்களை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து ஆளாக்கி இது ஆக்கி அது ஆக்கி वो 5 बच्चे लोग को इतना मेहनत कर कर छोटे से लेके बड़े तक उनको जरूरत है सब पूरा कर कर उसको बड़ा किया। இப்போ கடைசி நேரத்துல அவங்களுக்கு ஒரு வாய் சோறு இல்லை. उस माता को आखिर के दिन के लिए एक दिन का एक समय का भोजन भी नहीं है वो 5 से। ஹalleluya. हालेलुया। அது எப்படி சொல்லுச்சு பாத்தீங்களா? वो उसका उदाहरण कैसा बताया देखा तुमने? वो माता जी ने அதே போல நம்மளும் उसी जैसा हम भी சபையை ஆளாக்கணும், कलिसिया में बढ़ाए सभी को, ஒருத்தர் ஒருத்தர் வளர்க்கணும். एक दूसरे को बढ़ाना है இந்த हमें। தேசத்துக்கு इस देश के लिए தாகத்திக்கிற நீங்க தான் ஒரு மரதாமா. जीवन का जल पानी प्यास के लिए तुम ही हो। ஹalleluya. இந்த हालेलुया। இயேசுவோட சேவை தான் நீங்க உங்க மூலமா தான் எல்லாரும் यीशु मसीह का सेवा तुम्हारे द्वारा इस देश में पहुंचाना है நம்ம हमें। இருக்கிற இந்த நாட்கள்ல हम जीते हुए इस समय पर யாருமே தாகமா இருக்கவே कोई கூடாது. भी प्यास के साथ नहीं रहना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல ये जो गुजर रहा है ये दिन में நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த ஊழியத்துல हम जो लिए हैं जो सेवा நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். आप लोग आप एक निर्णय करना चाहिए। இந்த உலகத்துல நான் சேர ஊழிய நேரத்துல जब मैं एक सेवा करने शुरुआत कर रहा இந்த हूँ உலகத்துல யாருமே தாகமா இருக்க कोई भी मेरे सामने प्यास के नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। யாருமே தாகமா இருக்க कोई भी नहीं प्यास से நான் रहना। எல்லாருக்கும் தேவனோட நீர் பாய்ச்சுவேன். जैसा कि मैं परमेश्वर का जल हर एक जीवन में पहुंचाऊंगा। நீங்க முடிவு எடுங்க பாருங்க. आप लोग निर्णय लेना। हम அப்போ निर्णय உங்க लेंगे। ஊழியங்கள் மாறிடும். हम अपना सेवा बदलेगा। ஜனங்கள் உங்களை வேற விதமா பார்க்கறாங்க. लोग आपका देखा हुआ नजर बदल जाएगा। என்ன ஒரு பிரச்சனைனா इसमें एक तकलीफ क्या है? உங்களுக்கு நீங்க யாருன்னு தெரியல. आप कौन है आपको ही नहीं पता कि मैं कौन है। தேவன் இந்த நாள்ல உங்களுக்கு காட்டுவார். परमेश्वर आपको परख के दिखाने वाला दिन है आज। இந்த ஜனவரி மாசத்துல इस जनवरी के महीने से பாக்குறேன் எப்ப குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம். எனக்கு தெரியாதாச்சு. அதான் ஜனவரி மாசம் பார்த்துட்டு மைக் கீழ வச்சு யாரு என்ன ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கிறாங்க. हालेलुया। இவ்வளவுதான் நல்லா சொன்ன அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல. ஒரு ஆமென் வராது, ஒரு ஹல்லேலூயா வராது. ஆனா हालेलुया हालेलुया। बोल दे जो बोला। अभी हम ऐसे बोल रहे थे जनवरी, तो आप लोग को सब लोग को देख रहे थे कि ये महीना कौन सा है। चालाक से बैठे तो एक ने कहा अप्रैल महीना चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியும். ये सब आप लोग को फाइंड आउट करना आता है। பாஸ்டர் இங்க பேசிக்கிறாரு. पास्टर जी यहाँ पर बातें कर रहे நீங்க हैं। வந்து உங்க வீட்டுக்கு வெளியோ आप आपके घर के बाहर அந்த குருவி எல்லாம் வரும். ये चिड़िया सब आता है। அதுக்கும் தண்ணி வைக்க மாட்டீங்க. उसको भी पानी नहीं रखते आप நீங்க लोग। கத்துறவங்க எனக்கும் தண்ணி வைக்க. यहाँ पर चिल्ला रहे हैं आपको भी पानी नहीं रखते। உங்களை தான் நம்பி என்னையா ஊழியம் செய்யணும். आपको भरोसा रखकर क्या सेवा आगे बढ़ाए। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। நம்மளோட பலன் யாரு? हमारा बल कौन है? ஹalleluya. நம்மளோட பலன் யாரு? हमारा बल कौन है? நம்மளோட கோட்டை யாரு? அந்த நம்புற மட்டும் எழுந்து நின்று वो सब जो भरोसा करते हैं हमारा बल कौन है करके वो सब उठकर खड़े रहकर நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து हम सब एक मन होकर இந்த ஏப்ரல் மாசம் अप्रैल महीने இது में 4வது மாசம் ये चौथा महीने में பெரிய எழுப்புதல் இந்த மும்பை பட்டணத்துல வர बड़ा வேண்டும். सा जागृति इस मुंबई महानगरी में आना इसीलिए இந்த மும்பையோட தாகத்தை நம்ம தான் इस தீர்க்க வேண்டும். मुंबई महानगर की प्यास को हमें ही बुझाना है। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and
my sisters. मेरे प्यारे बहनों भाइयों, இன்னைக்கு நீங்க எடுக்கிற முடிவு தான் ஒருத்தரோட தாகத்தை தீர்க்க முடியும். आज जो निर्णय आप अपने आप पे लेने वाले वो जाके दूसरे का प्यास बुझाएगा। எவ்வளவு பேர் தாகமா இருந்து அப்படியே மரித்து போறாங்க. कितने लोग इस देश में इसी प्यास के साथ जीते हैं और मर जाते हैं। தேவனோட வார்த்தை இல்லாம மரித்து போறாங்க. परमेश्वर की वचन के बिना मर जाते हैं। அதோ நம்ம வாழ்கிற காலகட்டத்திலேயே மரித்து போறாங்க. हम जो जिंदगी जी रहे हैं उस समय पर ही उसी में घट रहा है ये सब। என்ன ஊழியத்தை நம்ம क्या सेवा कर रहे हैं हम सब? என்னத்த ஒரு தாகம் இருக்கு நம்ம? क्या हमारे अंदर प्यास है? தேவன் சொல்றாரு இந்த உலகம் முழுதும் நீ போய் தேவனோட சுவிசேஷத்தை जैसे कि इस देश भर में जाना, तुम लोग इस देश में समाचार मेरा सुनाना, ஆனா நம்ம எதுவுமே பண்ணாம मगर हम कुछ भी ना करते ஆனா हो। தேவன் இந்த மாசம் ஒரு வாய்ப்பை தர போறார். परमेश्वर ये महीने में एक मौका हमें दे रहा இந்த है। மாசம் உட்கார்ற மாசம் இல்ல. ये महीना बैठने का महीना नहीं है। இந்த மாசம் எழுந்து பிரகாசிக்கிற மாசம். ये महीना उठकर प्रकाशितमान होने का महीना है। நீங்க எடுக்கிற ஒரு முடிவு தான் உங்க வாழ்க்கையை இன்னைக்கு தலைகீழா மாற்றும். आज आप जो निर्णय आपके लिए लेने वाले वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। ஏன்னா நம்மளோட பலன் அவர், क्योंकि हमारा पूरा बल कौन நம்மளோட है? கோட்டை அவர். हमारा चट्टान वो है। நம்புற மற்றும் கைகளை தட்டி जो भरोसा कर रहे हैं वो ताली बजाकर இயேசுவே என் பலன் நீர், यीशु मसीह मेरा बल तू ही, என்னோட கோட்டை நீர், मेरा चट्टान तू ही है। என் பலனே, என் கோட்டையே, ஆராதனை உமக்கே. மீண்டுமாக என் பலனே. Come on church. என் கோட்டையே, ஆராதனை உமக்கே. மனவிடமே, என் உறவிடமே, ஆராதனை உமக்கே. மறைவிடமே, என் உறைவிடமே, Come on, church. ஆராதனை உமக்கே. இப்ப சத்தத்தை உயர்த்தி.
ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தீங்க அதுக்கு உமக்கு நன்றி இயேசு आज तक ये मेरे मानवताई को मुझे मेरे परिवार को बचा के रखा इसलिए धन्यवाद அப்பா எங்களை எல்லாரும் ஏற்று பயன்படுத்த போகிறேன் அதுக்கு நன்றி இயேசு हमारे को लेकर उपयोग करने वाले इसलिए धन्यवाद அப்பா தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை शुरुआत से अंत तक நீரே வழி நடத்தும் आप खुद ही हमें எங்களை चलाएंगे நாங்க மூலியமா இருக்கோம் हमारे नाम को छुपा कर அப்பா நாங்க இல்ல இயேசுவே हम नहीं पिता இனி பேசுவது நீங்களா இருக்கட்டும் हम नहीं बातें करेंगे अभी से அப்பா இந்த சபையே அப்பா இன்னும் உற்சாகமா வளர நீங்க தான் உதவ வேண்டும் और उत्साह से ये कलिसिया को बढ़ाने के लिए आपकी मदद அப்பா அறுவடை மிகுந்தமா இருக்கு அப்பா और बढ़कर आने दो ஆனா ஆட்கள் கம்மியா இருக்கு अगर लोग सेवा में कम है இன்னைக்கு நாங்க எல்லாரும் ரெடியா இருக்கிறோம் அப்பா हम सब आपके लिए तैयार அப்பா हैं எடுத்து எங்களை பயன்படுத்தும் இயேசுவே लेकर हमें उपयोग அப்பா எடுத்து எங்களை பயன்படுத்தும் लेकर हम लोगों को उपयोग Oh, use us, God, Jesus. அப்பா எடுத்து பயன்படுத்தும் அப்பா आपके नाम में उपयोग कीजिए வெள்ளியை புறமிட்டும் போல என்னை புறமிட்டி அதனால் நான் சுத்தமானே அதனால் நான் சுத்தமானே உம்மை பாடாத நாள் வரும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாள் வரும் இல்லையே உம்மை பாடாத நாள் வரும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாள் வரும் இல்லையே உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன் உமக்காக இல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் உம்மை அல்லாமல் அவர் சர்ச் யாரை நான் நேசிப்பேன் உமக்காக இல்லாமல் யாருக்காக சபதவெட்டி நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே சபதவெட்டி நம்புங்கப்பா நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நன்றி இயேசுவே धन्यवाद पिता அப்பா எங்களை எல்லாரும் நீ மூடி மறைப்பா हम सबको आप छुपा लेना எங்க சிந்தனைகளை கொஞ்சம் கூட செதுற விடாதபடி हमारा सोच कहीं पर भी ना बिगड़ते हुए நாங்க முழுசா எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके ऊपर रखें। இந்த மாசம் நாங்க எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் इस महीने हमें उठकर प्रकाशितमान होना है அதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம் इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं உங்களை தேடி வந்திருக்கோம் அப்பா आपको ढूंढ कर आए உங்களை हैं நாடி வந்திருக்கோம் आपके ऊपर भरोसा रखते அப்பா हैं நீங்க மட்டும் தஞ்சமிட்டு வந்திருக்கோம் आप ही हमारा அப்பா, सहारा உங்களை எல்லாம் நாங்க யாரை துதிப்போம் आपके अलावा हम किसकी स्तुति करेंगे இந்த पिता ஒரு வெற்றிகளை நம்புங்க இயேசுவே एक बार हमारे पर இந்த भरोसा ஏப்ரல் कीजिए। மாசத்தை எங்களை நம்புங்க அப்பா ये अप्रैल महीने में मुझे भरोसा அப்பா कीजिए। மீண்டுமாக எங்களை நம்புங்க அப்பா फिर से हमारे ऊपर भरोसा रखिए बेटा மீண்டுமாக நம்பி ஊழியத்தை தாரும் இயேசுவே फिर से हमारे ऊपर भरोसा रखकर आप हम करते அப்பா எழுந்து பிரகாசிக்கிற இந்த மாசத்தை நாங்க ஏதாவது உமக்காக உற்சாகமாய் செய்ய வேண்டும் आपके लिए हम सब मिलकर ये महीने में सेवा करना है அதை நாங்க எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் हम अपने आप को जीत बनाकर अर्पित करते हैं தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை நீரே இருக்கும் शुरुआत से अंत तक आप ही हमें चलाना We love you, Jesus. हम प्यार करते हैं पिता आपसे We love you. हम सब प्यार करते हैं आपसे Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. இந்த மாசத்தை நம்ம எல்லாரும் ஜெயம் பெற வேண்டும் ये महीने में हमारे जिंदगी में हमें जीत पाना है நம்ம இன்னும் தேவனுக்குள்ள
இன்னும் கிட்ட நெருங்க வேண்டும் அவருக்கு हम और करीब होते जाना है हमारा यीशु இன்னும் मसीह அவரை के। பத்தி அறிய வேண்டும் நம்ம ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में இன்னும் जानना அவரை है போல நம்ம மாற வேண்டும் और उसके जैसा बदलना है हमें। और ஹalleluya हालेलुया। அதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற தீர்மானம் தான் அதுக்கு ஒரு முடிவாகும் आज हमें जो निर्णय लेने वाले हैं उसका अंत आज होगा। இன்னைக்கு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் इस संसार के आगे हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं। ஆனா அதுக்கு எதிர் மதிரா நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துறோம் जैसा कि हम जीना जाते हैं दूसरे तरीके से मगर हम अलग तरीके से जी रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு அந்த மாற்றம் நம்மளை இன்னைக்கு முழுவதுமா மாத்தி हम अपने आप को अर्पित कर कर पूरा अपने आप को बदल कर எப்படி தேவன் நம்மளை தீர்மானம் படுத்துறாரோ जैसा हमें चलाना चाहता எப்படி है நம்மளை தேவன் ஆயத்தம் படுத்துறாரோ हमें कैसे उपयोग तैयार करने वाले இந்த हैं। பூமியில எப்படி நம்ம இருக்க வேண்டும் அது எப்படி அவரு யோசிச்சிருக்கிறாரோ जैसा कि इस पृथ्वी पर एक मनुष्य किस तरीके से जीना है करके यीशु मसीह कैसे चाहते हैं அது போல நம்ம பூர்ணமா வாழ வேண்டும் वैसे परिपूर्णता से जीना है। இன்னைக்கு நம்மளோட ஆசீர்வாதம் எங்க ஸ்டாப் ஆயிருக்கு நம்ம பார்க்க हम போறோம் जो आशीर्वाद हमारा नहीं आया है वो कहां पर रुका हुआ है उसके बारे में आज देखेंगे। அது வசனம் மூலமா நம்ம படிச்சு वचन के द्वारा उसके वचन எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் कितना முடிச்சு जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी से நிறைய ஜெபிக்க போறோம் ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना। ஹalleluya हालेलुया। யாருக்காவது இங்க தாகமா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க உங்களுக்கு தண்ணி கொடுப்போம் कोई प्यास के साथ बैठे हैं तो उनके लिए पानी पहुंचाया जाएगा। தேவனோட அந்த தாகம் இல்லப்பா உண்மையான தாகம் परमेश्वर का प्यास नहीं, तुम्हारे अंदर कोई प्यास है तो अभी पानी का सेवन पास्टर सुबह से पानी नहीं पिया है तो बोलो हम लोग पानी मंगाते हैं मैं इतना चिल्लाया मुझे पानी नहीं दिया आप लोग सोच रहे हैं पास्टर आपको ही पानी नहीं दिया हम लोग को कहां से लोग पानी देंगे करेक्ट हालेलुया ठीक है सो தண்ணி எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு குடிங்க जितना पानी पी लेना है पी लीजिए। தண்ணி பிஸ்லரி ஓகே வேற ஏதாவது ஜூஸ் குடிச்சிர போறீங்கப்பா சோ தண்ணி குடிங்க पानी पानी पीने हालेलुया। நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிச்சாவே உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் புரியும் ये जो पहला लाइन आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है। உங்களை ஆசீர்வதிக்க आपको आशीर्वाद करने के लिए, हमें आशीर्वाद करने के लिए, உங்களை ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து வெளியெடுக்க हमें एक समस्या से बाहर निकालने के लिए, உங்களை ஒரு நோயிலிருந்து குணமாக்க हमारी बीमारियों से हमें बाहर निकालने के लिए, உங்க கண்ணீர் துடைக்க हमारे आंसुओं को पोंछने के நம்ம लिए। தேவன் கை குறுகி போகல हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் இந்த சூழ்நிலைக்கு தேவன் என்ன பார்க்கல கேட்கலன்னா அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஆளு இல்ல जैसा कि मेरा ऐसा पड़ा हुआ हालत में मुझे अभी तक परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ஜெர்தா வசனம் சொல்லுது என் கை இன்னும் குறுகி போகல इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर ये कहता है यहोवा मेरा हाथ कभी छोटा नहीं है आपके लिए। நம்ம தான் யாருன்னா கொடுக்கணும்னா எண்டி குடிப்போம் जैसे कि आम आके जाने के लिए किसी ने पकड़ते हैं, நம்ம யாருன்னா கொடுக்கணும்னா எண்டி தரும் हम अगर किसी को देना चाहते हैं कुछ भी तो हम गिनती करके देते हैं। यारना माँ 1 रुपया देना 1 रुपये हाँ ये 1 रुपये ले हालेलुया हालेलुया। அப்படி தர ஆள் நாங்கலாம் ऐसे गिन गिन कर देखने वाले हैं, देने वाले ஆனா मनुष्य। நம்ம படிச்ச தேவன் அப்படி இல்ல मगर हमारा जो बनाया हुआ परमेश्वर वैसा नहीं है। ஹalleluya Hallelujah. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க कितने लोग भरोसा करते அவங்கட்ட हैं? நல்லா கையில தட்டி उसके जोर से ताली बजाएं। இயேசுவோட கை உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஷாட் கொடுக்கல यीशु मसीह का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया तुम्हारा आशीर्वाद करवाने के உங்களோட लिए। சூழ்நிலை மாத்த அவர் இன்னும் பின்னாடி இல்ல हमारी जिंदगी को ठीक ना करने के लिए वो पीछा नहीं है हमारे। அவருக்கு எக்ஸாக்ட்லி தெரியும் उनको पता है कब, உங்களுக்கு எப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் परमेश्वर को पता है मेरी जिंदगी में हमारी அதான் जिंदगी में வசனம் कब क्या சொல்லுது करना है। அதான் வசனம் சொல்லுது உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்க என் கை கம்மி நான் பின்னாடி எடுக்க மாட்டேன் इसके लिए यहाँ पर ये कहता है तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए मेरा हाथ को मैं पीछा नहीं करूंगा। मेरा हाथ छोटा भी नहीं हुआ है मैं हालेलुया हालेलुया। அப்ப என்ன ப்ராப்ளம் अभी क्या समस्या है அந்த வசனத்தை படிங்க उस वचन को पूरा पढ़ेंगे। இதோ ரட்சிக்கக்கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை, ஆமென் கேட்கக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை। ஹalleluya ஹலோ நம்ம அவர் நம்ம மாதிரி மனுஷர் இல்ல हमारे जैसा वो एक मनुष्य नहीं है।
அவர் மனுஷனா இருந்தாரு वो मनुष्य बनकर आया அவர் மனுஷன் இருக்கும் போது எல்லாரோட ஜெபத்தை கேட்டாரு वो मनुष्य के पृथ्वी पर जी रहा था तभी भी सभी की समस्याओं का प्रार्थना को सुना எல்லாரும் புலம்பது கேட்டாரு जो भी बड़बड़ थे वो जिंदगी ஒரு நோயில இருந்து सुना நோயில இருந்து வந்து அவனை குணமாக்கி விட்டாரு कोई बीमारी से आया तो यीशु मसीह के पास उसको चंगा कर அவர் भेजा கிட்ட யாரெல்லாம் வந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன தேவை அதெல்லாம் கொடுத்தாரு परमेश्वर इस मनुष्य पृथ्वी पर था मगर ढूंढ के आने वाले को सभी जरूरतों को पूरा किया இதெல்லாம் விடுங்கப்பா ये सब छोड़ दो फॉर एग्जांपल கண்ணு இல்லாதவன் கண்ணு கொடுத்தாரு जैसे कि एक अंधा था तो उसको नजर पे रोशनी लेकर आया பேய்களை ஓட்டுனாரு शैतानों को भगाया சாப்பாடு கொடுத்தாரு भोजन दिया இதெல்லாம் வந்து அவங்களே கேட்டது கர்த்தாவே கண்ணுல கண்ணு தாங்க जैसे कि ये सब ढूंढ कर आए मनुष्य और बोला कि मैं अंधा हूँ मुझे आँख दे दो 12 வருஷமா நான் இங்க இருந்தேன் ரத்தம் போயிடுது எனக்கு குணமா நான் சுகமாகணும்னு அவங்க கேட்டு வாங்குனது இதெல்லாம் जैसे कि 12 साल से मैं बैठी हूँ मेरा लहू बह रहा है मुझे चंगा करो करके मांग कर चंगाई அவர் पाया கட்டது எல்லாரும் வாங்கி தொட்டு எல்லாம் வாங்கி பார்த்தாங்க जैसे कि वो सब लेने वाले थे लोग அவர் கிட்ட போயிட்டு எல்லாரும் கேட்டாங்க கேட்கறவங்களுக்கு அவர் கொடுத்தாரு जैसे कि यीशु मसीह के पास गए और मांगा उन्होंने पाया और आया ஹalleluya हालेलुया நம்மளோட தேவன் கேட்கிற தேவன் हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है இதெல்லாம் விட்டுருங்க ये सब छोड़ दो ஒருத்தன் செத்து கிடந்தான் एक जन मर गया था ஹalleluya हालेलुया அவன் கேட்கிறதுக்கு வாயே இல்ல उनके पास मांगने के लिए मुंह नहीं है आवाज भी नहीं அவன் கிட்ட சத்தமும் வரல उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल सकता है கேட்காதவனுக்கு உயிர் கொடுத்த जो தேவன் नहीं मांगने वाले कोई जीवन देने वाला உங்களுக்கு எல்லாம் परमेश्वर உயிர் இருக்கிற அவன விட்டுருவாரா वो आप लोग जिंदा है तो आपको छोड़ देंगे ஹalleluya हालेलुया கேட்டாங்க நாலா படுத்துனா ஒருத்தன் அவனுக்கு உயிர் मरा हुआ கொடுக்கும்போது 4 दिन से पड़ा हुआ एक लाश के अंदर से ஹalleluya हालेलुया அவனுக்கே உயிர் கொடுக்கும்போது उसको ही एक परमेश्वर जीवन देते இன்னைக்கு हैं இந்த நிலைமையில உங்களை நிக்க வச்சுக்கிறாரு உங்க ஜெபத்தை கேட்க மாட்டாரா इस दिन में आज ऐसा स्थिति में आपको खड़ा किया है बिठा के रखा है आपका आवाज को नहीं सुनेगा உங்க परमेश्वर। சூழலை மாத்த மாட்டாரா आपकी समस्याओं को चेंज नहीं करेगा உன் கடன் பிரச்சனை மாத்த மாட்டாரா आपके कर्ज को नहीं चेंज करेगा உனக்கு அந்த நோயில இருந்து சுகம் தர மாட்டாரா बीमारियों से चंगा नहीं देगा क्या நம்ம வணங்குற தேவன் கை குறுகுறது हमारा जो हम दंडवत करते हैं वो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है ஹalleluya हालेलुया ஆனா சில விஷயங்களுக்கு அத நம்ம பார்த்தா가 எல்லாம் கரெக்ட்டா வரும் कुछ बातें हैं जो करना है उसको देखेंगे तो समझ में आएगा இப்போ இந்த வசனம் நான் சொல்றேன் பாருங்க अब ये वचन क्या कह रहा है देखिए உங்கள் அக்கிரமங்களே ஆ உங்களுக்கு உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவினையாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகம் உங்களுக்கு மறைக்கிறது ஹalleluya हिंदी में पढ़ेंगे हां हिंदी में पढ़ लेते हैं पढ़ेंगे हिंदी में 59 दूसरा परंतु तुम्हारे अधर्म किसका अधर्म हमारे अधर्म के कामों ने इसका मतलब यह है कि आप लोग धर्म नहीं किया कुछ अधर्म आप और मैं परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पे आप और मैं धर्म करें நீங்களும் நானும் நல்ல காரியங்கள் செய்வது தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் आप और हम इस पृथ्वी पर एक मनुष्य अच्छा काम करने के लिए बनाया गया ஆனா நம்ம செய்ததெல்லாம் தீமையானவை मगर हम जो करते हैं सब बुराई करते हैं நம்ம செய்ததெல்லாம் பாவத்தை हम सब पाप ही करते रहते हैं ஹalleluya हालेलुया அவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் परमेश्वर चाहत रखा है आपको आशीर्वाद करने के लिए அவர் வந்து உங்க மேல மழை பொழிய விரும்புகிறார் आपके ऊपर एक बारिश को उंडेलने की उसका इच्छा है ஆனா நீ ஒரு பாவத்தின் கொடையை ஓபன் பண்ணிட்டா உங்க மேல அந்த ஆசீர்வாதம் மழை मगर हम सब क्या करते हैं पाप का छाते को खोलकर उस बारिश हमारे ऊपर ना गिरे वैसा पाप हमारे छाता बनकर बैठा है ஹalleluya हालेलुया நீங்க அந்த கொடையை எடுத்துருங்க वो जो पाप का छाता है ना उसको आज निकालना है ஹalleluya हाँ। தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் परमेश्वर का चाहत है हमें आशीर्वाद உன் करना। தலைக்கு மேல நீ கொடையை ஓபன் பண்ணிட்டா நம்ம அவர் என்ன பண்ணுவார் हमारे सिरों के ऊपर पाप का छाता हम ओपन करके रखे तो वो हमारा गलती आप उनका गलती नहीं है ஹalleluya हालेलुया கொஞ்சம் மேல பாருங்க हम सब ऊपर देखेंगे உன் தலை மேல பாருங்க என்ன கொடை இருக்கா आपके सिर को ऊंचा उठा के देखेंगे कोई छाता है क्या हमारे सर के ऊपर आप खुद का देखने से आजू बाजू वाले का देखो है क्या छाता है क्या देखो देखो क्या चेक मारो छाता है तो बोलो भाई छाता बंद कर कोड़ा मूडिंग है ஹalleluya हालेलुया ஒருவேளை அவங்க மேல ஒரு கொடை இருந்தாக்கா अगर आप समझिए आपके ऊपर सिर के ऊपर एक छाता है இன்னைக்கு சொல்லுங்க அவங்களுக்கு बाजू में देखकर बोलेंगे आज आप उसको जी சிம்பிளா ஒன்று சொல்லிட்டார் एकदम साधारण रूप से एक बात बोलते हैं உங்க தலையில ஒரு பேன் ஓடிச்சுனா अगर आपके सिर में एक जू रहेगा तो உங்களுக்கு தெரியாது அது हमें नहीं पता है
தெரியுமா அது पता चलेगा, पकड़ सकते हैं, ஃபீல் மாட்டோம் ஏதோ ஓடுது सिर में महसूस कर सकता है कुछ तो भाग रहा है। அது மத்தவன் தான் வந்து ஓடி वो दूसरा मनुष्य आएगा, ढूंढेगा, मारेगा। அதே மாதிரி உங்க தலை மேல இருக்கிற அந்த பாவம் आपके सिर के ऊपर का एक पाप, இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்ல தெரியாது, आप जान सकते हैं कि नहीं जान सकते पता ஆனா नहीं, உங்க பக்கத்துல யாராவது ஒரு ஆவியில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவங்க சொல்லிடுவாங்க, मगर आपके बाजू में कोई आत्मिक में पवित्र आत्मा में भरकर है, वो बोल देंगे आपको कि ये पाप है, ये चाहता உங்க है। பக்கத்துல அவங்க ஜெபிக்கிறவங்க தான் உடனே சொல்லிடுவாங்க, अगर आपके बाजू में कोई है जो प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करने वाले, वो लोग बोल देंगे आपको। உங்க பக்கத்துல இருக்க தீர்க்கதரிசிகள் அவங்க சொல்லிடுவாங்க, आपके बाजू में बैठे वाले भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी करने वाले वो बोल देंगे आपको। அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்லுவேன் அக்கத்த பக்கத்துல இருக்கவங்க கேளுங்க, इसीलिए बोलते हैं कि आजू बाजू वाले को हमेशा बोलते हैं पूछो, सवाल करो, पता करो। கொஞ்சம் கேட்டு பாரு பாஸ்டர் ஏதாவது தெரியுதா மேல, कोई सेवक को पूछो मेरे सिर के ऊपर कुछ दिख रहा है क्या, ஏன்னா நான் இந்த பாவத்திலேயே முழுகுதால क्योंकि मैं ये पाप में हमेशा दिन ब दिन डूबते रहता हूँ। எனக்கு இது பாவமா தெரியுது, ये जो हमेशा मैं करते रहता हूँ, ये मुझे पाप करके मुझे महसूस ही नहीं होता है। உங்களுக்கு ஒரு வேளை தெரியுதா பாருங்க, आपको समझ में आ रहा है क्या पाप है करके, ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த கொடையை நான் மூடி தூக்கி போட வேண்டும், क्योंकि आज वो छाता जो पाप के सिर में उसको बंद करके आज फेंकना है। இன்னைக்கு தேவன் என் மேல ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு மலையை பொழிவு, आज एक पवित्र बारिश मेरे सिर के ऊपर परमेश्वर उंडेलने वाला ஒரு है। ஆசீர்வாதமான மலையை இன்னைக்கு நான் एक பெற்றுக்கொள்கிறேன், आशीर्वाद का बारिश मैं आज पाकर जाऊंगा। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்றேன், பக்கத்துல வரைச்சு கேட்டுருங்க, உங்க इसीलिए நல்லதுக்கு சொல்றேன், इसीलिए पूछने बोल रहे हैं, अभी पूछ लो। இல்ல நான் நீங்க சொல்லிடுவேன் எல்லாருக்கும், नहीं है तो आज यहाँ से बोल देंगे सभी के लिए। நீங்களே பக்கத்துல அப்படியே முடிச்சிருங்க இந்த மேட்டர், वैसे ही बाजू में पूछ कर खत्म कर दो बात को कि हमारे सिर के ऊपर कौन सा चाहता है। நான் சொன்னாக்கா ஏதோ ரெக்கார்டிங் வேற ஆயிடும், अगर भाई बोलेंगे तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। நான் கண்ண முடிக்கிற 2 நிமிஷத்துல பேசி 2 முடிச்சிடுறேன், मिनट आके बंद करते बात कर लो। मैं बंद कर रहा, तुम लोग कर लो, हालेलुया। So Isaiah 59 ல 1 and 2 என்ன சொல்லுதுன்னா, Isaiah 59 1 और 2 क्या कहता है, இப்போ ஸ்டாப் பண்ணாம ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிருங்க, यहाँ पर पूरा बंद खत्म करना पड़ता है। இதோ ஆஹா ம் ஓகே ஹா ஹalleluya, இன்னைக்கு அந்த கொடை நமக்கு தேவை, ये छाता हमें जरूरत, அந்த பாவத்தின் கொடை நமக்கு தேவையில்லை, ये छाता जो पाप का है हमारे सिरों के ऊपर वो जरूरत नहीं है। आज நம்ம நினைக்கலாம் கொடை நல்லது தானே, हम सब सोच सकते हैं छाता छाता अच्छा है ना, கொடை நல்லது தானே, भलाई का ही है ना छाता, ऐसा करके हम सोचते हैं। வெயில்ல போகும்போது கொடை தரீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது, धूप में जाते वक्त छाता खोलेंगे हमारे लिए अच्छा है, மழை காலத்துல கொடை உங்களுக்கு நல்லது, बारिश में छाता खोलना अच्छा है, அது அந்த இதுக்கு நல்லது, वो उसके लिए ஆனா भलाई है। தேவன் ஆசீர்வாதம் பொழியும் போது पर जैसे कि परमेश्वर जब आपके सिरों के அந்த ऊपर டைம்ல கொடை आशीर्वाद, நமக்கு தேவையில்லை, कभी छाता की जरूरत नहीं है ஒரு हमें, பாவம் கொடை தேவையில்லை, पाप का छाता हमें नहीं चाहिए। எந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு இன்னைக்கு புரிய जैसे வேண்டும், कि किस समय पर क्या जरूरी है वो आपको जानना जरूरी है आज। ஹalleluya, हालेलुया, ஏன்னா தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புறார், क्योंकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करना चाहते हैं। அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் கை சின்னதா இல்ல, वो आपको आशीर्वाद करने के लिए, हमें आशीर्वाद करने के लिए उनका हाथ छोटा नहीं हो गया है, அவர் உங்களை விசாலமா ஆசீர்வதிக்க போறார், वो एकदम परिपूर्ण तरीके से आशीर्वाद करना चाहता ஆனா है। உங்களுக்கு அந்த தேவன் ஆசீர்வாதம் வேணும்னா अगर आपको परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो உங்க அக்கிரமங்களை, हमारे पापों को, உங்க பாவத்தை हमारे पापों को அதெல்லாம் தூக்கி நீங்க போட்டு हम सब निकाल कर हमारी जिंदगी से फेंक देंगे। எதுக்கு சொல்றேன் தெரியுமா, क्यों पता है, இப்ப படிக்க போற அடுத்த வஸ்து நம்மள யாருன்னு தேவன் உணர்த்த जैसा कि अगला अभी आने वाला वचन सब हम कौन है करके हमें महसूस करवाएगा। தேவன் உங்களை இவ்வளவு நாள் எதுக்கு காத்து வச்சிருக்காருன்னு உங்களுக்கு சொல்ல போறார். परमेश्वर अब तक क्यों संभाला है वो बताने वाला है। இன்னைக்கு உங்களுக்கு உங்களோட வேல்யூ தேவன் காட்ட போகுது, आपका जितना बल ये है, महिमा आपको बताने वाला है। நீங்க எந்த ஸ்தானத்துல இருக்க வேண்டும் தேவன் உங்களுக்கு காட்ட போகுது, आपको किस स्थान में रहने का है वो स्थान को बताएगा परमेश्वर। எத்தனை பேர் அந்த ஸ்தானத்தை எதிர்பார்க்கறீங்க, कितने लोग चाहत रखते हैं कि मैं कौन सा स्थान में रहना चाहिए वो இந்த जानना है। மாசம் அந்த ஸ்தானத்தை நம்ம போய் தாக வேண்டும், ये महीने में उस स्थान में जाना ही
ही जाना है। हालेलुया हालेलुया। எப்பவுமே தேவன் ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கொடுத்துனே இருக்கிறார் परमेश्वर हमेशा हर एक समय एक एक मौका देते रहता है। எவ்ரி மாசம் இந்த மாசம் உன்னை தூக்கலாம் இந்த மாசம் உன்னை உயர்த்தலாம் அவர் பிளான் போட்டுட்டு தான் இருக்கிறார் परमेश्वर ये चाहत रखता है हर महीने में ये महीने में आशीर्वाद करूं वो महीने में आशीर्वाद करूं ऐसा सोचते रहता है। நீங்களும் நான் தான் அவரோட தூரம் தூரம் போய் मगर हम ही हैं जो उनसे दूर 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 होते जा रहे हैं। ஒரு 10 செகண்ட் एक 10 सेकंड உங்க பாவ வாழ்க்கை हमारे पापों की जिंदगी को நீங்க செய்யற அக்கிரமான हम விஷயம் जो भी बुराई करते हैं அதெல்லாம் தேவன்கிட்ட மன்னிப்பு वो கேட்கணும் सभी को परमेश्वर के आगे रखकर माफी मांगो। माफी मांगेंगे। நீ எதெல்லாம் உன் மனசுல வச்சிருக்கிறீயோ मन में जो भी है पाप हमारा அதெல்லாம் தேவனுக்கு முன்னாடி நீ சமர்ப்பிக்கணும் वो आज परमेश्वर के आगे अर्पित करो। அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கு उनके हाथ में दे दो वो सब। அவர் பார்த்து கொள்வார் वो देख लेगा वो सब। ஒரு 10 நிமிஷம் एक 10 मिनट 10 செகண்ட் 10 सेकंड உங்களுக்காக உங்க பாவத்துக்காக हम हमारे पापों के लिए உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்காக हमारा जिंदगी चेंज करने के लिए நீங்க இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் हम अपने आप को अर्पित करेंगे। அதிகமா பேசுறவங்க கம்மி பேச வேண்டும் जो ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं वो कम बात करें। அவங்க எப்பெல்லாம் பேசுறாங்க அப்பெல்லாம் பேசும்போது ஆசீர்வாத வார்த்தையா வருவாங்க जैसे कि जब जब वो मुंह खोलकर बातें करेंगे वो आशीर्वाद का बात आना चाहिए हमारे अंदर से। இன்னும் எரிச்சலான ஆவிகள் எல்லாம் உங்களை விட்டு போக வேண்டும் जलन का आत्मा हमारे अंदर से निकल फेंकना है। நோய் கொடுக்கிற அந்த ஆவிகள் எல்லாம் விட்டு போக வேண்டும் बीमारी देने वाला बातें सब निकाल देना। சாபமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தது எல்லாம் போக வேண்டும் श्राप का जिंदगी जीने वाला सब निकाल देना। தரித்திரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்ததெல்லாம் விட்டு போக दरिद्र की जिंदगी जी रहे थे वो सब निकाल दो। பயத்தின் ஆவி உங்களை விட்டு போக வேண்டும் शैतान का डर को आत्मा निकल जाने दो। நீங்க ஒரு புது மனுஷனா இங்கிருந்து போக வேண்டும் एक नया मनुष्य बनकर हमें जाना அதுக்கு है। நீங்க உங்களே ஒப்பு கொடுங்க हम अपने आप को अर्पित करेंगे। நல்ல வாய்களை தருங்க सभी मुंह खोलकर அப்பா மன்னியும் இயேசு हे पिता माफ அப்பா कीजिए। என் பாவங்களை இதெல்லாம் செய்திருக்கிறேன் मैं ये पाप किया हो என்ன மன்னியும் தேவனே मुझे माफ करो पिता। அப்பா ஒரு வயசு நம்புங்க அப்பா एक बार हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। அப்பா மீண்டுமாக என்ன ஒரு வயசு நம்புங்க फिर से एक बार भरोसा कीजिए पिता। நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உந்தன் நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே ஹalleluya हालेलुया। யாரெல்லாம் உங்க இதயத்தோடு जो कोई अपने हृदय के साथ உங்க இதயத்து ஆழத்துல இருந்து हमारे मन की गहराइयों से ஒருவேளை நீங்க அப்படி அவருக்காக ஜெபிச்சிருந்தீங்கன்னா अगर उनके लिए आप प्रार्थना किए रहेंगे तो இயேசுவே உங்க பாவத்துக்காக அவர்கிட்ட நீங்க ஜெபிச்சிருந்தீங்கன்னா जैसा कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह के आगे हम अभी आज प्रार्थना किए रहेंगे तो அந்த ஜெபத்தை தேவன் கேட்டுக்கிறார் वो प्रार्थना को परमेश्वर सुना உங்க है। பாவத்தை இன்னைக்கு தேவன் மன்னித்து हमारे पापों को परमेश्वर माफी देकर உன்னை ஒரு நீதிமானா இன்னைக்கு இங்க आज एक नीतिमान बनाकर भेजने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया உண்மையா சொல்ற நீங்க இன்னைக்கு இங்க இருந்து போகும்போது ஒரு நீதிமானா தான் போக போறீங்க हकीकत में कह रहे हैं आज फिर से लौटते वक्त एक नीतिमान ஏன்னா அவர் சிந்தின ரத்தம் எல்லா பாவத்தை மன்னிக்கிற हालांकि उन्होंने बहाया हुआ लहू हर एक पाप को माफ कर உங்களுடைய எந்த பாவம் இருந்தாலும் சரி आपका कोई भी पाप रहने दो அவரை மன்னிப்பாரு वो माफ करेंगे மறக்கவும் செய்வார் वो बदला देंगे। हालेलुया हालेलुया। மறந்துடுவார் நீ செய்த பாவம் भूल जाएंगे आपने जो भी நீங்க किया। எல்லாம் அந்த பாவத்தை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை आप वो पाप की बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है உனக்காக எனக்காக சிலுவையில சுமந்து முடிச்சு விட்டார் क्योंकि आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर लहू बहाकर वो पाप को मार गिराया இங்க है। இருந்து நீங்க போகும்போது ஒரு நீதிமானா தான் போறீங்க आज हम यहाँ से जाते वक्त एक नीतिमान बनकर जाएंगे। இயேசுவின் ரத்தம் எல்லா பாவத்தை கழுவுறதுக்கு வல்லமை இருக்கிற மட்டும் கைகளை தட்டி தேவனே நான் நீதிமானா இருந்து போக வேண்டும் என்று यीशु சொல்லுங்க. मसीह का लहू हमें धोकर पाप शुद्ध करके आप एक नीतिमान बनकर जाएंगे। वो सब ताली बजाएंगे। हालेलुया 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 அவர் ரத்தம் எல்லா பாவத்தையும் கழுவி சுத்தம்
फास्ट முடிக்க போறோம் बहुत जल्दी से वचन बोलकर खत्म करेंगे ஜெபிக்க போறோம் प्रार्थना करेंगे யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பலவீனமா இருந்தா சேர்ல உட்காருங்க जिस किसी को भी एकदम नीचे नहीं बैठने वाला है शरीर में बल नहीं है वो चेयर में बैठ सकते हैं யாருக்கெல்லாம் லேட் ஆனா ப்ளீஸ் நீங்க போலாம் நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்க முடியும் அப்புறமா अगर किसी को लेट हो रहा है तो जा सकते हैं ऑनलाइन में देख सकते யாருக்கெல்லாம் முடியல அவங்களும் போலாம் हैं जिसको नहीं हो रहा है वो भी जा सकते हैं இங்க நீங்க உங்க சுய मनसारा வர வேண்டும் சபை क्योंकि हम यहाँ पर अगर आ रहे हैं बैठ रहे हैं तो अपने पूरे मन से आकर बैठना चाहिए தேவனோட ராஜ்யத்துல யாருக்கும் யாருமே फोर्स பண்ண முடியாது क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं है हालेलुया हालेलुया நீங்க உங்க மனசார வர வேண்டும் क्योंकि हम हमारे पूरे मन से आना है ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் आशीर्वाद पाना है இங்க இருந்து நீங்க செல்ல வேண்டும் यहाँ से आशीर्वाद पाकर जाना है வெளியே சென்று अनेक ஜனங்களுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா क्योंकि बहुत இருப்பீங்க सारे लोगों के लिए आप आशीर्वाद बनना है हालेलुया 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 ஆமென் हालेलुया இப்போ நான் உங்களுக்கு இது நீங்க கேட்ட ஸ்டோரி தான் क्योंकि आप ये सब जाना हुआ सुना हुआ कहानी है ஆனா இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றேன் मगर उस कहानी से भी एक बात आपको बताना மத்தேயு 2 मैथ्यू 2 में 1 வசனத்தை ஆரம்பிப்போம் 1 से पढ़ेंगे मैथ्यू मैथ्यू 2 ஏரோது ராஜாவின் ஆஹா நாட்களில் ஆ. யூதாவில் உள்ள ஆ. பெத்லகேமிலே ஆ. இயேசு பிறந்த பொழுது ம். கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் ம். எருசலேமுக்கு வந்து யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு ஆ அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் हालेलुया हालेलुया இங்க நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்ல ஒரு சொல்ல போற ஸ்டோரி एकदम छोटा सा बोलकर खत्म करेंगे நீங்க வீட்ல போய் படிச்சிருங்க आप घर पे जाके पढ़ लेना है सब இயேசு பிறந்த உடனே यीशु जब इस पृथ्वी पर पैदा हुए तब அவரை தேடி 3 பேர் வந்தாங்க उसको ढूंढकर 3 लोग गए இயேசு எங்க பிறந்தாரு यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हुआ ஏன்னா உங்க வீட்டு பால்கனில பிறந்தாரு हमारे बालकनी में पैदा हुआ क्या यीशु मसीह इधर ऐसा बोल रहे हैं आपका इधर ही है हेलो वो इशू नहीं बोल रहे हो ये बाइबल वाला किधर पैदा हुआ निकला उठा यीशु का शोल्डर में मैंने कहीं बोला अपने सब्जी का बोला किधर हम सब ऐसा यीशु मसीह के कंधे के ऊपर कंधा मिलाकर जाने वाले जैसे हैं நம்ம இயேசுதான காமா हमारा यीशु मसीह है அப்படிதான் இருக்கும் वैसे ही रहना ஒரு நாள் வரும் एक दिन आएगा அவர் உங்க தோள் மேல கையை போட்டு परमेश्वर हमारे कंधे के ऊपर कंधा डालकर நீங்க அவரை கையை பிடிச்சு वो आप அப்படியே ஆராமா एकदम प्यार से चलेंगे அந்த நாள் நம்ம பார்க்க தான் वो போறோம் दिन देखेंगे हम அது ஒரு புதுமையான நாளா இருக்கும் वो एकदम नया अच्छा दिन होगा அது ஒரு சந்தோஷமான நாளா एक இருக்கும் खुशी का दिन होगा ஒரு கவலை இல்லை कोई चिंता नहीं ஒரு போராட்டம் இல்லை कोई युद्ध नहीं நிம்மதி அப்படியே यार நிம்மதி கூட தான் நீங்க நடக்க போறீங்க क्योंकि एक आराम के साथ आप चलने वाले हैं क्योंकि वो खुद ही आराम है नहीं, ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस क्योंकि वही हमारे लिए एक आराम है समाधान है आपको समाधान चाहिए वही समाधान है हालेलुया हालेलुया அவர் கூட தான் ஒரு நாள் நம்ம உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம் एक दिन उसके साथ में बैठ के खाएंगे हम இயேசு கூட உட்காரும்போது உங்களுக்கு பசியே இருக்காது क्योंकि यीशु मसीह के पास बैठेंगे तो आप हमें भूख ही नहीं लगेगा हालेलुया हालेलुया நினைச்சு பாருங்க அந்த ஒரு நாள் எப்படி இருக்கும் सोच कर देखिए वो दिन हमारे लिए कितना प्यारा रहेगा இந்த போராட்டத்தை வாழ்க்கையை ये युद्ध की जिंदगी दुनिया में जी रहे हैं हम இது இந்த ஓட்டத்தை நீங்க முடிச்ச உடனே ये जो दुनिया का दौड़ रहे हैं उसको खत्म करते ஆனா वक्त இந்த ஓட்டத்தை நீங்க கரெக்ட்டா ஓட வேண்டும் ये அதுதான் जो point. दौड़ है उसी को हमें अच्छी दौड़ना है हालेलुया हालेलुया மற்றவங்களுக்காக நீங்க வாழ வேண்டும் दूसरे के लिए हमें जीना है அவங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் उनके लिए प्रार्थना करना है हमें அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணம் இருந்தா மட்டும் தான் ऐसा अच्छा सोच रहेगा हमारा तो தேவன் உங்களை ஏற்ற நேரத்துல உங்களை தூக்குவோம் परमेश्वर उनका समय पर आपको उठा सकता है இது என் நீதிமான் ये मेरा निधिमान இது है என்ன உத்தமமான ஊழியக்காரன் एक अच्छा सेवक है இது என்னோட பிள்ளை ये मेरा बच्चा அவர் சொல்ல வேண்டும் वो उनके मुंह से बोलना है हालेलुया हालेलुया அந்த ஒரு நாட்கள் வரும் वो दिन आएगा சரி இந்த ஒரு இதுல என்ன ஆச்சுன்னா इधर ये कहां पर ये कहा இயேசு பெத்லஹேம்ல பிறந்தார் यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुए அவரை தேடி 3 பேர் வந்தாங்க उनको ढूंढकर 3 लोग आए ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க राजा के पास जाके कह रहे हैं
ஒரு ராஜா பிறந்திருக்கிறார். जैसे कि राजा के पास, देश के राजा के पास वो जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो तीनों लोग कि राजा पैदा हुआ है. ஹalleluya. हालेलुया. போனது சாதாரணமான மனுஷர்கள். जैसे कि जो गए थे वो साधारण मनुष्य नहीं थे. நீங்க பைபிள்ல படிக்க அந்த வைஸ் மேன் எழுதிருக்கும். जैसे कि बाइबल में पढ़ेंगे तो एक शास्त्री लोग थे. அவங்க இருக்கிற ஞானம் எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ராஜாவே அவங்க கிட்ட क्वेश्चन கேட்பாங்க. क्योंकि जो राजा बैठता है वो उनके पास सलाह लेता है. हालेलुया. हालेलुया. இவங்க எல்லாம் பாருங்க ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்த்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. जैसा कि ये लोग देखिए एक तारा को देखकर वो जानते हैं, वो रास्ते को ढूंढते हैं. இப்பதானே இப்ப இருக்க ஜனங்க வந்து இந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் பாக்குறாங்க. क्योंकि अब ये दुनिया में इस स्थिति में जीने वाले अभी जानते हैं ये स्टार वो स्टार वो स्टार. 1000 நாளுக்கு முன்னாடியே அந்த அந்த நேரத்துல இந்த ஸ்டார் இவங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு அவங்களுக்கு தெரியும். जैसा कि हजारों हजारों साल पहले ही एक स्टार पैदा हुआ है इनके लिए. हालेलुया. हालेलुया. நீங்க எல்லாம் வந்து இயேசுவை லேசா எடுக்க கூடாது. जैसे कि हम सब यीशु मसीह को एकदम साधारण ऐसा मानना नहीं है. இயேசு பிறப்புக்கு முன்னாடி தீர்க்கதரிசிங்க ஆல்ரெடி வந்து தீர்க்கதரிசனமா சொல்லிக்கிறாங்க ஒரு ராஜா பிறக்கும் जैसा போறார். कि ये यीशु मसीह इस पृथ्वी पर न पैदा होने से पहले ही बहुत लोग भविष्यवाणी दे दिया था इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक राजा आने वाला है. உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்றேன். हम सबको एक गुप्त बात बताना चाहते எவ்வளவு हैं. பேருக்கு ரகசியம் कितने लोगों ரொம்ப को இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. वो गुप्त बात जानना है? कितने लोग को जानना है? जरूरी है. இந்த अच्छा है. இந்த ஆஸ்ட்ராலஜிக்கு இது ये जो एस्ट्रोलॉजी जो भी है பார்க்க போனா இதுல நம்ம வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல காட்டக்கூடாது. ये इसमें सब हमको इतना इसमें जानना जरूरी ஏன்னா है. இயேசு வந்துட்டா நமக்கு எதுவுமே தேவையே இல்லை. क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया, उसके अलावा हमें क्या चाहिए? ஹalleluya. हालेलुया. அவர் இருக்கும்போது எதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் ये தேவை? सब जो जानना, गुप्त बातों को जानना क्या जरूरी है? ஆனா जानना ஒரு காலகட்டத்துல ஆஸ்ட்ராலஜி இருந்துச்சு. एक जो समय था जो एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी था. அவங்களுக்கு மெயின் குருவே யார் தெரியுமா? उनका मेन गुरु कौन था? ஆஸ்ட்ராலஜி குருவே யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? एस्ट्रोलॉजी का गुरु कौन था? தானியேல். डैनियल. हालेलुया. 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 நீங்க தானியேல் பத்தி கரெக்ட்டா படிச்சீங்கன்னா अगर डैनियल जो मनुष्य था वो उसके बारे में அவருக்கு இருந்த அந்த நாலேஜ், जो डैनियल के अंदर जो ज्ञान था, அவருக்கு இருந்த அந்த கிஃப்ட், जो गिफ्ट था परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान அவர் का. ஒரு தேசத்துல இருக்கும்போது அங்க நிறைய பேர் கத்து கொடுத்தார். जैसे कि उस देश में जिस देश में जी रहे थे उन लोगों को सिखा रहे थे எப்படி ஒரு ஆங்கிளை பார்க்க வேண்டும். जैसे कि एक एंगल एक कैसा देखना है. இப்ப அதெல்லாம் பேசினா ரொம்ப டைம் ஆயிடும். वो सब बात पढ़ेंगे तो बहुत समय हो நீங்க जाएगा. பைபிள படிங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். बाइबल पढ़ो जान लो. சோ இங்க வந்து மூணு பேர் வந்தாங்க. यहाँ पर शास्त्री लोग 3 लोग आए. ராஜா பார்த்து சொல்றாங்க ஒரு ராஜா பிறந்துட்டாரு எங்க? जैसे कि वो राजा को देख के बोल रहे इस देश में एक राजा पैदा हुआ है. ஜெருசலேம்ல வந்து जेरूसलम में பெத்லெஹேம்க்கு போனோம். जेरूसलम में बेथलेहम में ஜெருசலேம்ல வந்துட்டு जेरूसलम के अंदर आकर பெத்லெஹேம்க்கு போனோம். बेथलेहम को जाना है. எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தெரியுமா உங்களுக்கு? कितना किलोमीटर है जेरूसलम से बेथलेहम? மிஞ்சி போனா 10 ல 12 கிலோமீட்டர் தான். जैसे कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 12. ஹalleluya. हालेलुया. அவ்வளவுதான் இருக்கு. நீங்க பைபிள்ல செக் பண்ணி பாருங்க. अगर बाइबल में चेक करेंगे तो उतना ही दूर है. 10. இவங்க வந்து சொல்றாங்க எங்க ஒரு ராஜா பிறந்துக்கிறாரு. कहां पर एक राजा पैदा हुआ है? நாங்க போய் பார்ப்போம். हम जाके देखना है उनको. அப்படியே ராஜா அந்த 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 தேசத்தோட இஸ்ரேலோட ராஜா பயந்துட்டார். जैसे कि इजराइल का राजा डर गया कि मेरे अलावा कौन है जो राजा पर पैदा हुआ है. பயம் வந்துச்சு. डर आ गया उसके ஏன்னா अंदर. வந்த மூணு பேர் சாதாரண மனுஷங்க. क्योंकि जो जाकर वो समाचार बोलने वाले साधारण मनुष्य नहीं थे. அவங்க சொன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். वो बोलेंगे तो वही है करके मानना है. எப்படி பாருங்க இவன் மனசுல எப்படி இருக்கு எப்படி பேசுறான் பாருங்க. அடுத்து படிங்க. जैसा कि वो राजा के मन में क्या है वो बात क्या कर रहा है देखे दूसरा. ஏரோது ராஜா ஆஹா. அதை கேட்ட பொழுது அதை கேட்ட பொழுது அவனோடு கூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள். அவன் பிரதான ஆசாரியார் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் கூடி வரச் செய்து கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தார். அதற்கு அவர்கள் யூதாவிலே பெத்லெஹேமிலே பிறப்பார் அது என்ன என்றால் யூதய தேசத்தில் உள்ள பெத்லெஹேமிலே யூதாவின் பிரபுகளில் நீ சிறியதல்ல, என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் என்று தீர்க்க தரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. அடுத்து படிங்க. அப்பொழுது ஏரோது சாஸ்திரிகள் ரகசியமாக
திட்டமாய் அழைத்து ஆ. நட்சத்திரம் ஆ. காணப்பட்ட காலத்தை குறித்து ஆ. அவர்களிடத்தில் ஆ. திட்டமாய் விசாரித்து ஆ. நீங்கள் போய் ஆ. பிள்ளைகளை குறித்து திட்டமாய் விசாரியுங்கள். ஆ. நீங்கள் அதை கண்ட பின்பு ம். நானும் வந்து அதை பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவீங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை பெத்லகேமுக்கு அனுப்பினார். ஒரு நிமிஷம் இங்க இப்ப முடிக்க போறோம், அதாவது சீக்கிரம். இங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த 3 பேர் வந்து तीनों शास्त्री लोग आकर ராஜா எங்க படுத்துறா அங்க அங்க போக வேண்டும். जैसे कि राजा जिस स्थान में पैदा हुआ वहां पे जाना है उनको. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. ஆனா யார் அவங்க அங்க இட்டுன்னு போவாங்க? मगर कौन वो तीनों लोगों को वहां पर लेके जाने वाला है? ஹalleluya हालेलुया. யார் அவங்க இட்டுன்னு போவாங்க? कौन लेके जा सकता था? यार तो जोर से बोलो, इतना तक तक जिक्र कर रहे हैं यार. कौन लेके गया उनको? ना गूगल मैप आ क्या? गूगल मैप இப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு எங்க போனாலும் பக்கத்து வீடு கடைக்கு போனாலும் how far the shop is. हम ढूंढते हैं, अगर ये कोई जगह जानना है तो गूगल में डालकर ढूंढ कर जाते हैं हम आराम से. हालेलुया हालेलुया. இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு மொபைல் கொடுத்ததுனால क्योंकि हम हमारे हाथ में सबके हाथ में मोबाइल है, इसलिए எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். हमको सब कुछ जान सकते हैं हम. அந்த டைம்ல பாருங்க நம்மளோட அட்வான்ஸா இருந்தாங்க. क्योंकि ये जो हम है उससे एडवांस उस समय पर ही हुआ था. அப்ப கூகுள் மேப் இல்ல, वहाँ पर गूगल का मैप नहीं था तभी, அப்ப கூகுள் ஸ்டார் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். क्योंकि गूगल का स्टार था वहाँ पर. हालेलुया. हालेलुया. நட்சத்திரம் பார்த்து उस स्टार को देखकर आकाश में எங்க தேவனுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க. कहाँ पर परमेश्वर पैदा हुआ करके जान लिया. நீங்க அந்த அது இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. उसमें एक और एक बात है. நீங்க எப்ப யோசிக்கிறீங்களா நட்சத்திரம் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு இடத்தை வழி காட்டும்? एक तारा आकाश में है, वो कैसा एक मनुष्य के लिए சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. सूरज चांद ये सब एक जगह पे है. as science पर படிச்சோம்னா எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் இருக்கு. साइंस के द्वारा हम पढ़ेंगे तो वो उस स्थान पर है. ஆனா இங்க வேற மாதிரி இருக்குது. मगर यहाँ पर दूसरा. நான் சின்ன வயசுல भाई छोटे थे तब அப்போ இந்த நிலா பார்த்து ஓடுவேன். चांद को देखते थे और भागते थे. பார்த்தா நான் எங்க ஓடுறேன் அங்கதான் வருது. जैसे कि भाई पर दौड़ रहे हैं, बोले मैं इधर जा रहा हूँ उधर है चांद, मैं इधर दौड़ रहा हूँ उधर है चांद, सब जगह पे है. அப்ப நான் நினைச்சேன் ஓ நம்ம கிட்ட ஒரு பவர் இருக்கு. क्योंकि भाई ये ऐसा महसूस कर लिया मेरे अंदर एक पावर है. நம்ம எங்கெல்லாம் போறோம் அங்கெல்லாம் நிலா मैं இருக்கு. जिधर भी जाता हूँ उधर चांद दिखता है. நான் போறேன்னா அங்க வேற இடத்துல நிலாவே இருக்காது. जैसे कि मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा उधर चांद नहीं है. ஹalleluya हालेलुया. அப்படியெல்லாம் இருந்தோம். वैसा सब सोच था. இங்க பாருங்க मगर यहाँ पर देखिए ஒரு நட்சத்திரம் एक तारा, எப்போ எங்க தேவனோட லொகேஷன் காட்டும். जैसे कि एक वो बता रहा है कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है करके वो तारा दिखा रहा है. இந்த 3 பேர் அந்த நட்சத்திரம் பார்த்து தான் போனாங்க ये தேவனுக்கு. तीनों शास्त्री लोग वो तारा को देखकर उसका पीछा करते हुए गए. ஹalleluya हालेलुया. நட்சத்திரத்தை பார்த்து 3 பேர் போனாங்க. ये तारा को देखकर 3 लोग उसका पीछा किया. இந்த லைன் நான் சொன்ன லைன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ये जो याद रख लेना, ये जो बात बताइए சரி நடந்தது என்ன? घटा क्या वहाँ पर. ராஜா சொன்னதை ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போகையில் அவர் கேட்டு போகை. இதோ அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் ஆஹா பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்திற்கு மேல் வந்து ஆ. நிற்கும் வரைக்கும் ஆ. அவர்களுக்கு முன் சென்றது. ஹalleluya हालेलुया. my brothers and my sisters. मेरे प्यारे बहनों भाइयों, எல்லா நட்சத்திரம் ஒரே இடத்துல ஸ்டில்லா இருக்கு. जैसा कि सभी तारा एक ही जगह पे फिक्स्ड है. ஹalleluya சூரியன் ஒரு இடத்துல ஸ்டில்லா இருக்கு. सूरज एक जगह पे फंस गया है, रुका हुआ है. ஆனா பைபிள்ல என்ன சொல்லுதுன்னா मगर बाइबल में क्या कह रहा है? அந்த ஒரு நட்சத்திரம் सब जगह जगह पे रुका है, मगर एक तारा. அது ट्रैवलिंग பண்ணி இருப்பாரு. जैसे कि वो एक तारा रास्ता बताते हुए उधर इधर बता रहा है उनको जाते हुए. இங்க போவோம், यहाँ पर जा रहे, அவங்க அங்க போறோம்னா கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம், जैसे कि वो लोग उस स्थान पर वो लोग पहुंच गए, उसके बाद वो तारा और आगे चले இன்னும் जाता. முன்னாடி போவோம். ऐसे रुक रुक कर आगे चले जाता था. இயற்கையை மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பைபிள் இருக்கு. कुदरती को चेंज करने वाला एक समस्या सब वैसा घटा है. ஒருத்தர் என்னன்னா தண்ணியை ரெண்டா பொழுகிறாரு. एक जन देखो तो एक ऐसा लेके समुद्र को 2 भाग में कर देता ஒருத்தர் है. என்னன்னா சூரியனை நிப்பாட்டிடுறான். एक मनुष्य सूरज को रुका देता இங்க है. என்னன்னா ஸ்டாரே வழி காட்டுது. यहाँ पर देखे तो तारा मनुष्य को रास्ता बता रहा है. ஹalleluya हालेलुया. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை பாருங்க எவ்வளவு அதிசயமான வாழ்க்கையா இருக்கு. कैसा जिंदगी देगा, एकदम अद्भुत बना हुआ जिंदगी. எவ்வளவு அற்புதமான இருக்கு कितना விஷயம். अचंभित होने वाला का सब घटा हुआ है यहाँ पर. கிறிஸ்துக்குள்ள நீயும் நானும் ஒரு பகுதியா இருக்கோம்னு நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு சந்தோஷப்பட வேண்டும். क्योंकि मसीह के अंदर हम भी एक भाग है
करके हमें खुशियां मनाना है, उसके अंदर है। हालेलुया हालेलुया। உங்களுக்கு ஒருவேளை சந்தோஷமா இருந்தா நல்லா கைகளை தட்டி आपके अंदर खुशी है कि मैं मसीह के अंदर हूँ, तो जोर से ताली बजाओ। என்னெல்லாம் அன்னைக்கு நடந்ததோ இன்னைக்கு நான் வார்த்தை நடக்க போகுது जिंदगी में उस दिन घटा वो सब आज घटने वाला है। நான் நினைச்சா சூரியன் நிக்க வைக்க முடியும் मैं सोचूंगा, आप लोग बोलेंगे मैं सोचूंगा तो मैं सूरज को रुका सकता நான் हूँ। நினைச்சா தண்ணியை ரெண்டாயிரம் பண்ண முடியும் अगर मैं सोचूंगा तो समुद्र को दो भाग में खड़ा कर நான் सकता நினைச்ச हूँ। நட்சத்திரத்தை எனக்கு வழிகாட்ட முடியும் अगर मैं सोचूंगा तो एक तारा मुझे रास्ता बताएगा। அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நம்ம வாழ வேண்டும் ऐसा जिंदगी हमें जीना அந்த है। மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்த தேவன் நம்மளை உங்களையும் தேர்ந்தெடுக்கிறார் ऐसा जिंदगी जीना है करके आपको और हमको चुन के बिठाया எல்லாம் है। எழுந்து நின்று क्योंकि कौन है? ஒரு காணிக்க பாடல் பாடுறதுக்கு முன்னாடி एक चंदा इकट्ठा करने वाला गीत गाने से पहले இன்னைக்கு நீங்க தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் आज आप लोग एक निर्णय ले लेना। நீங்க சாதாரணமான மனுஷர்களே இல்லை हम सब यहाँ पर जो है एक साधारण मनुष्य नहीं है, உங்களை தேவன் அவர் ரத்தம் கொடுத்து தேர்ந்தெடுக்கிறார் क्योंकि उनकी लहू को देखकर हमें छुड़ाया है, बचाया है। சூரியன் ஒரு இடத்துல நிக்கிறான் अगर सूरज एक जगह पे रुका है, தண்ணி ரெண்டா ஆகுது पानी दो समुद्र में हो रहा है, உங்களுக்காக தேவனே சிலுவையில சுமந்தார் क्योंकि हमारे लिए हमारा परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आकर सूली पे चढ़ा। அப்ப எவ்வளவு ஒரு மேலான ஜனங்கள் நீங்க कितना एकदम ऊंचे ऊंचे लोग हैं हम लोग। ஹalleluya हालेलुया। ஆனா நம்ம இப்படி எப்படி வாழ்ந்துக்கிறோம் அதுதான் இன்னைக்கு மாற்ற हम போறோம் सब कैसा जी रहे हैं देखिए। காணிக்க பாடல் நீங்க பாடுறதுக்கு முன்னாடி चंदा गीत गाने से पहले இன்னைக்கு நீங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனமா கவனிக்க வேண்டும் आप लोग हम सब लोग एक बात को ध्यान लगाना है। நீங்க अनेक ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுக்க போறீங்க हम सब बहुत जाति जाति को मदद करने वाले हैं। ஹalleluya हालेलुया। நோய்களும் பேய்களும் உங்களை பார்த்து ஓட போகுது शैतान और बीमारियां हमको देखकर भागेगा। நீங்க தான் தேவனோட வார்த்தையை நம் உலகம் முழுவதும் எடுத்துட்டு போக हम போறீங்க ही लोग हैं जो परमेश्वर की वचन को ये दुनिया में फैलाने वाले हैं। அவங்க நம்புறவங்க மட்டும் நல்லா கைகளை वो தட்டி जो भरोसा करते हैं सब ताली நீங்க बजाएंगे। ஒருவேளை அதை நம்புறீங்கன்னா உற்சாகமா கைகளை हम தட்டி सब अगर मानते हैं परमेश्वर का वचन को फैलाने वाले जोर से ताली बजाएंगे। நல்லா தேவனுடைய கைகளை தட்டி बहुत जोर से ताली बजाएंगे। தேவனை நான் நம்புகிறேன்ப்பா परमेश्वर हम आपको भरोसा என்ன வச்சுட்டு பெரிய காரியங்கள் செய்வேன் मुझे நம்புகிறேன் लगता बड़ा काम करने वाले हैं, भरोसा है। என் மூலியமா இந்த மும்பை பட்ட ரட்சிப்படும் நம்புகிறோம் इस मुंबई महानगरी को मुझे लगकर छुड़ाने वाले हैं। உற்சாகமா நல்லா கையில जोर से जोर से जोर से जोर से ताली बजाकर இந்த காரியத்தை பாடல் மூலமா நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம் அப்படியே எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे। முடிக்க போறோம் खत्म करेंगे हम। நடந்தது என்னன்னு நம்ம அதை பார்த்து घटा क्या है उसको देखकर தேவன் நம்மளை இந்த வசனம் மூலமா எப்படி ஆசீர்வதிக்க போறான்னு நம்ம பார்த்து ये वचन के द्वारा हमें परमेश्वर किस तरीके से आशीर्वाद करेंगे। இங்கிருந்து போகும்போது ஒரு ஆசீர்வாத மனுஷனா போகுது यहाँ से जाते वक्त एक आशीर्वाद मनुष्य बनकर जाएंगे। இப்ப அந்த வசனத்தை அங்கேயே பாஸ் பண்ணுவோம் ये वचन को यहाँ पर ही रुकाएंगे। மத்திய 2 அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு मैथ्यू 2 को वैसे खत्म रुका ஏன்னா இப்ப நேரம் இல்லை நான் அதை சீக்கிரம் முடிக்க क्योंकि விரும்புறேன். समय नहीं है, खत्म करना चाहते हैं। தேவன் நம்மளை எப்படி பயன்படுத்த போகிறான்ட்டு நம்மள அந்த வசனம் மூலியமா பார்க்க போறோம் हम वचन कैसे चलाने वाले हैं। தேவனோட பார்வை நம்ம மேல எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर किस तरीके से उसकी बारे में। ஆதி ஆகமம் 12 2 3 சீக்கிரம் படிச்சு முடிக்கும் उत्पत्ति में 12 में 1 और 2। उत्पत्ति 12 1 और 2। 2 और 3 2 और 3। நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி எப்படி ஜாதி ஹalleluya தேவனோட எண்ணமே தேவனோட சிந்தனை எப்பவுமே உங்களை எப்பெல்லாம் பார்க்கறாரோ जैसे कि परमेश्वर ये मनुष्य को रूप को देखता है, जब देखता है, அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது அவ்வளவு பெருசா ஆசீர்வதிக்கும் क्योंकि वो आशीर्वाद हमें ये बड़ा ही करना चाहता है। जब भी उनकी नजर हमारे ऊपर रहती है। ஹalleluya हालेलुया। அதனால தான் நான் சொல்றேன் நீங்க உங்களை ரொம்ப சின்னதா நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. इसीलिए हम सब अपने आप को छोटा करके அவர் देखने உங்களுக்கு का जरूरत है। ஜாதிகள் பெரிய ஜாதிகளுக்கு தலைவனா நீங்க हम सबको एक बड़ा सा जाति के लिए एक बनाने वाला है मां। இங்க பாருங்க எடுத்தோட வாசனை எப்படி சொல்லுது देखिए वचन यहाँ पर कैसा बता रहा है। நான் உன்னை நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி பெரிய ஜாதி எது ஜாதி
మరి సప్తమ స్వరం ఎంత జాతి చిన్న జాతి పెరిగి జాతి जैसे कि हमें एक परमेश्वर एक बड़ा सा जाति बनाना चाहता है எல்லாம் ஒரே ஜாதி அப்புறமா நீங்க நான் இது அதுன்னு பிரிச்சிட போறீங்க हम ये जाति वो जाति करके मनुष्य अलग मत हो जाओ நம்மெல்லாம் எந்த ஜாதி हम सब कौन सा जाति है பெரிய ஜாதி बड़ा सा जाति है हम। இனில இருந்து உங்களுக்கு நீங்க எந்த ஜாதி கேட்டா என்ன சொல்லணும் अभी से आपको कोई पूछेगा तो आपका जाति कौन सा है बोलेगा तो உடனே உங்க सरनेम சொல்லி காட்டுகிறாரு நான் இந்த सरनेम தூக்கி காட்டுகிறாரு जैसे कि मेरा सरनेम ये है करके उठा के मत बता देना हालेलुया உங்களை யாராவது எந்த ஜாதி கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லணும் अगर हमें कोई पूछेगा कि आप कौन सा जाति में हैं ஹalleluya हालेलुया சரி நெக்ஸ்ட் நான் உன்னை நான் பெரிய ஜாதியாக்கி ஆஹா. உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை ஆசீர்வதிச்சு உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் உன் பேரை என்ன பண்ணுவாரு ஹalleluya நெக்ஸ்ட் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் நீ கண்டிப்பா எப்படி இருப்ப ஹalleluya அப்புறமா உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவங்களே ஆசீர்வதிப்பேன் ஆஹா. சபிக்கிறவர்களை உன்னை சபிக்கிறவங்களே சபிப்பேன் ஆ பூமியில் உள்ள பூமியின் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் வம்சம் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன்னுக்குள்ளிருந்து ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் என்றார் ஹalleluya हालेलुया புரிஞ்சவங்க மட்டும் நல்லா கைகளை जो தட்டி समझा वो जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर एक बड़ा सा जाति बनाता है। தேவன் ஒருத்தர் ஆசீர்வதிச்சா எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார் परमेश्वर एक अगर मनुष्य को आशीर्वाद करना चाहते तो कैसे आशीर्वाद करता है ஆனா देखिए இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நாங்க என்ன பண்ணணும் इसके लिए हमें हकदार बनना है तो हमें एक काम करना है इसके लिए இந்த வசனத்தை படிச்சு இப்ப முடிக்க போறோம் ये वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे Proverbs 3:6 निधि वचन में 3 में 6 निधि वचन ஹalleluya 3 में 6 உன் வழிகள் எல்லாம் உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் எங்க யாரை நினைத்துக்கொள் உன் வாழ்க்கையோட வழிகளை யாரை நினைத்துக்கொள் आपकी जिंदगी के रास्ते में किसको याद कीजिए நீங்க உங்க அம்மாவை நினைப்பீங்களா हम अपनी माँ को याद करेंगे அப்பா पिता பசங்க बच्चे யாரை நினைத்துக்கொள் சொல்லுங்க किसको याद करने के लिए बोल रहे हैं யாரு किसको ஹalleluya हालेलुया உன்னோட எந்த வழி இருந்தாலும் आपका कोई भी रास्ता रहने दो அந்த வழியில இயேசு மட்டும் தான் நீ நினை उस रास्ते में सिर्फ यीशु मसीह को ही तुम्हें याद करना நீ है இங்க அங்க நினைச்சா முடிஞ்சிடுச்சு मगर मैं यहाँ पर वहाँ पर याद किया तो खत्म अपनी जिंदगी ஹalleluya हालेलुया இன்னைக்கு உங்களை மாற்ற வேண்டும் आप अपने आप को बदलवा ஹalleluya டிரான்ஸ்லேஷன் தேவை டிரான்ஸ்லேட்டர் சோ நம்மளோட வழிகளை யாரை நாம பார்க்க வேண்டும் हमारे रास्ते में हमें कुछ किसको याद करना है யாரை किसी को जोर से बोलेंगे ஹalleluya हालेलुया ஆனா உன்னோட நினைப்பு யார் மேல இருக்கணும் मगर आपका भरोसा आपका ये पूरा सोच किसके ऊपर रहना உன்னோட चाहिए வாழ்க்கை பாதையில அவர் மட்டும் தான் நீ நினைச்சு हमारे பயணப்பட जिंदगी के வேண்டும் रास्ते में सिर्फ हमें परमेश्वर को याद करना है கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனீங்க முடிஞ்சிடுச்சு जरा भी इधर उधर तो हम खत्म हमारी जिंदगी हालेलुया। हालेलुया அதனால தான் இந்த மூணு பேர் என்ன பண்ணாங்க इसीलिए तीनों शास्त्री कहाँ गए और किधर गए மத்திய 2ல மத்திய மூணு பேர் என்ன பண்ணாங்க ये तीनों जन कहाँ गए அவங்களுக்கு பாதை தெரியாது उनको रास्ता नहीं मालूम ஹalleluya हालेलुया ஆனா ஒரு நட்சத்திரத்தை பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க मगर एक स्टार रास्ता बता रहा है एक तारा उनको ஹalleluya रास्ता बता रहा है அவங்க கோணையான சிந்தனைகளை அந்த நட்சத்திரம் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டா जैसे कि उनकी आड़ा टेढ़ा सोच को परमेश्वर एक ही रास्ते में वो तारा लेके ஏன்னா गया போய் சேர வேண்டிய இடம் இயேசு கிட்ட क्योंकि जाकर जाने वाला आखिरी स्थान यीशु मसीह के நம்ம पास எங்க போனாலும் கடைசியில் அவர்கிட்ட மட்டும் சேர்ந்துட வேண்டும் हम कहीं पर भी भटके रहेंगे आखिर में हमें पहुंचना है यीशु உன் मसीह லைஃபை पर। வீணாக்கிடாத मेरी जिंदगी को हम नहीं निर्णय करेंगे ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया என்னாச்சு क्या हुआ அந்த நட்சத்திரம் அங்க இட்டுன்னு போயிட்டு वो तारा उधर लेके गया होती தேவனோட லொகேஷன் காட்டுச்சு जैसे कि वो तो ऐसा लोकेशन निकाला, बताया ऐसा पड़ा निकाला। पीछे से निकाला मेरे को अच्छा हालेलुया हालेलुया தேவனை பார்த்துட்டு परमेश्वर को देखकर இந்த மூணு பேர் மூணு gift கொடுத்தாங்க ये तीनों जन ने 3 गिफ्ट दिए அத பத்தி நம்ம பார்த்து முடிக்க போறோம் हम देखकर खत्म करेंगे என்னாச்சு அது वो गिफ्ट दिया वो गिफ्ट में क्या था முதல்ல என்னாச்சு அந்த மத்திய 2ல தான் मैथ्यू 2 में ही वो वचन में वो तीनों जन वहां पर पहुंचकर यीशु मसीह को देखकर और बच्चे को देखकर क्या गिफ्ट दिया
அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது கண்டபோது மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். என்ன யார பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க? वो किसको देखकर वहां पर पहुंचकर खुश हुए बहुत? எத்த பார்த்து? தேவனை இன்னும் பார்க்கவே இல்ல. अब तक ये परमेश्वर को देखा नहीं वो लोगों ने. யார பார்த்து ரொம்ப वो சந்தோஷப்பட்டாங்க? किसको देखकर खुशियां मनाए वहां पर? ஜோரா சொல்லுங்கப்பா. சாரா நட்சத்திரம் இன்னும் சத்தமா, இன்னும் சத்தமா, और जोर से किसको देखकर? हालेलुया 11वां वचन में அப்புறம் என்னாச்சு? அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அவர் வீட்டுக்குள்ள பிரவேசித்து பிள்ளையும் அதன் தாயாக மரியாதையும் கண்டு பார்த்து சாஷ்டாங்கமா விழுந்து அதை பணிந்து கொண்டு தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து அவங்க பொக்கிஷங்களை திறந்து பொன்னையும் தூப வர்க்கங்களையும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்தாரு? உங்களுக்கு தெரியுமா அங்க கோல்டு எதுக்கு அங்க கொடுத்தாங்க? क्यों वहां पर सोना दिया गया वहां पे गिफ्ट? ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். दूसरा क्या है वो आपको पता है? மூணாவது என்னது? இதெல்லாம் வந்து நார்மலா தரது பெரிய ஆளுங்களுக்கு. जैसे कि बड़े बड़े लोगों को ये सब देना एक है, आदत है. இதெல்லாம் ப்ரொஃபेटिका, ये सब हमेशा आदत है जो देना है. இவர் நமக்காக மரிக்க போறார், ये हमारे लिए मरने वाला है, இவர் நமக்காக வாழ போறார், ये हमारे लिए जीवन बन के आने वाला है. தெரிஞ்சது. ये सब जाना है वो लोगों ஆனா को. அந்த கோல்ட் எது கொடுத்தாங்க? क्यों वहां पर सोना दिया गया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया. கோல்ட் எது கொடுத்தாரு தெரியுமா? सोना क्यों दिया गया वहां पे? ஏன்னா ஊழியத்துல सेवा में நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம வில்சன் பாஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னாரு? विंसन पास्टर आके कहा क्या बुला दिया आगे? ஈஸ்டர் வருது, ईस्टर आ रहा है. நீங்க உங்களுக்கு தோன்ற காணிக்கை கொடுத்துட்டு जो ஆசீர்வதிக்கணும். चंदा देने वाले हैं वो मदद करने वाले ईस्टर के लिए वो देकर मदद करना. हालेलुया हालेलुया. நீங்க கொடுத்தாதான் அங்க ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். आप देंगे तो ही वहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होगा. हालेलुया. हालेलुया. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னு கேளுங்க. क्यों जब देने वाले हैं? அந்த கோல்ட் அவங்க கொடுத்த உடனே वो सोना वहाँ पर देते ही அவ்வளோ நாள் அங்க ஒளிஞ்சு நின்றாங்க. अब तक वो छुपे हुए थे. அந்த அவ்வளோ நாள் அங்க ஒரு இடத்துலயே ஸ்டாக்னேட் वहाँ ஆஇருந்தாங்க. पर छुप कर वो स्थान में बैठे थे. இப்ப படிக்காதீங்க. கோல்ட் கொடுத்த உடனே அடுத்த வருஷம் என்ன பண்றான்னு பாருங்க. देखिए सोना देती दूसरा वचन क्या कह रहा है, बोल रहा है. பின்பு அவர்கள் ஏரோதுக்கு திரும்ப போக வேண்டும் என்று சொப்பனத்தில் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு வேறு வழியாய் தங்கள் தேசத்துக்கு திரும்பி போனார்கள். இது அவங்க மூணு பேர் கதை. இப்போ கோல்ட் வாங்கினவங்க என்ன பண்ணாங்க பாருங்க. गोल्ड लिया हुआ लोग क्या किए? அவர்கள் போன பின்பு கொடுத்துட்டு அவர்கள் கையில கோல்டு கையில கொடுத்துட்டு அவங்க மூணு பேர் போன பின்பு என்ன ஆச்சு பாருங்க. देखिए वो सोना देकर जाने के बाद वो तीनों लोगों के लिए क्या घटा वहाँ पर? கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் யோசேப்புக்கு காணப்பட்டு அப்பதான் தூதனே வரும். तब जाके दूध आता है. हालेलुया. हालेलुया. இவ்வளவு நாள் அங்க இருந்தாங்க. इतना दिन वो वहाँ पर ही छुप कर बैठा அப்பதான் தூதன் வரவில்லை. तब तक इधर एंजल नहीं எப்ப आया. இந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தன் வந்து காணிக்க கொடுத்தாங்களோ जिस दिन आके वो तीन में से चंदा दिया அப்பதான் தூதன் வந்து वहाँ पर जाके एंजल आकर ஏரோது பிள்ளையை கொலை செய்ய தேடுவான். यहूद राजा தேடுவான். ஆதலால் நீ எழுந்து பிள்ளையை அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு எகிப்துக்கு ஓடி போ. எங்க போ? ஹalleluya. அங்கிருந்து பெத்லெஹேம்ல இருந்து ஈஜிப்டுக்கு போனோம். जैसे कि बेथलेहम से इजिप्ट तो जाना है. எப்படி போவாங்க? कैसे जाना है? காசு இல்லாம போவாங்களா? पैसा ना होते हुए जाएंगे क्या? हालेलुया. हालेलुया. தேவனுக்கே காசு தேவைப்படுது. परमेश्वर को ही वहाँ पर धन அதுல மூணு புத்தி மனுஷனுக்கு ஒருத்த வந்து கோல்டு கொடுத்து. इसीलिए वो तीनों शास्त्री में एक जन आके गोल्ड दिया हुआ. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு இடத்துல நிக்கிறீங்கன்னா अगर एक स्थान में अगर आज रुके हैं तो நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. वहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है. ஏன்னா ஏற்ற நேரத்துல யாராவது ஒரு புத்தி உள்ள மனுஷன் உங்ககிட்ட வந்து உங்களுக்கு காணிக்க கொடுக்கும் போது நீங்க சபையை கட்ட ஆரம்பிக்கும். क्योंकि कोई बड़ा आदमी आकर आपके पास चंदा देगा तब जाके आप एक कलीसिया அது வரைக்கும் நீ காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तब तक आप अपने आप को அது வரைக்கும் நீ காத்திருக்க வேண்டும். तब तक संभालना है. ஏற்ற நேரத்துல உனக்கு வர வேண்டிய பணங்கள்
தெய்வங்கள் ஜனங்கள் வரும்போது அப்போ பயணத்தை ஆரம்பிப்பார் தேவன். जिस दिन आपकी जरूरत है तभी वो सब कुछ आएगा और तब सब कुछ कलीसिया में अच्छा होगा. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த அந்த பணம் கிடைக்கிறது வரைக்கும் அந்த கோல்ட் கிடைக்கிறது வரைக்கும் அவங்க அந்த ஒரு இடத்துலயே ஒரு சின்ன குடிசையில இருந்தாங்க. जैसे कि वो बच्चा जब तक वो उधर ही रुका हुआ था तब तक उसको गिफ्ट नहीं मिला, सोना नहीं मिला. My dear brothers and my sisters, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, இன்னைக்கு நீ ஒருவேளை குடிசையில இருக்கலாம். आप जिस दिन झोपड़ी में रहे ஆனா ஒரு நாள், मगर एक दिन एक दिन உன்னை தேடி ஜனங்கள் வருவாங்க. आपको देखकर वो लोग आएंगे, தேவையான பணங்கள் தருவாங்க. उसको बहुत समझ அன்னைக்கு நீ देंगे. எழுந்து ஈஜிப்ட் போக. उस दिन इजिप्ट में जाएंगे आप. हालेलुया. 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 இந்த மூணு பேர், ये तीनों लोग இயேசு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி यीशु मसीह को देखने से पहले ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. खुशी के साथ थे. யாரை பார்த்து? किसको देखकर? யாரை பார்த்து? किसको देखकर? ஜோரா சொல்லுங்க. किसको देखकर? என்ன அப்படியே வீட்டுக்கு போங்க. யாரை பார்த்து? किसको देखकर? இயேசு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க? यीशु मसीह को देखने से पहले किसको देखकर वो लोग बहुत खुश हुए? இந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. वो तारा को देखकर बहुत खुशी हुआ. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் क्योंकि उनको पता है இந்த நட்சத்திரம் பொய் சொல்லாது. ये तारा झूठ नहीं அந்த बोलेगा. நட்சத்திரம் ஃபாலோ பண்ணி இயேசு கிட்ட வந்தாங்க. वो तारा को देखकर यीशु मसीह के पास आए. இன்னைக்கு அதே அந்த நாள்ல அந்த நட்சத்திரம் சுவிசேஷம் பண்ணுச்சு. जैसे कि वो तारा उस दिन सेवा किया. ஹalleluya. हालेलुया. இன்னைக்கு இங்க இருக்க நீங்க தான் ஒரு நட்சத்திரம். आज यहाँ पर बैठे हुए आप लोग एक तारा है. எல்லாரும் ஒரு நட்சத்திரம். हम सब एक तारा है. உங்களை பார்த்து ஜனங்கள் உங்ககிட்ட வருவாங்க. आपको देखकर आपके पास आएंगे ஒரு लोग. நம்பிக்கையோட வருவாங்க. एक भरोसा के साथ. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த நட்சத்திரம் ஃபாலோ பண்ணா. क्योंकि उनको पता है कि ये तारा को फॉलो किया तो இந்த நட்சத்திரம் இயேசு கிட்ட இட்டுன்னு போறேன். ये तारा यीशु मसीह के पास लेकर जाएगा. ஹalleluya. हालेलुया. யார் அந்த நட்சத்திரம்? कौन है वो तारा? நான் அந்த हम सब நட்சத்திரம். बोलेंगे जोर से, मैं हूँ वो तारा. யார் அந்த நட்சத்திரம்? कौन है वो तारा? நான் அந்த நட்சத்திரம். मैं बोलेंगे जोर से आवाज उठाकर, मैं. Who is the star? कौन है वो तारा? I am the star. मैं हूँ वो तारा. சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, हम सब अभी क्या करने वाले हैं? இந்த இந்த குரூப் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. அப்படியே ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி வாங்க. தான் என்ன ஃபெவிகாலா ஒட்டி நிக்கிறீங்க அங்கேயே. உங்க பேக் எடுத்துட்டு வாங்க. அப்புறமா பேக் காணோம், மொபைல காணோம். என்ன हालेलुया. हालेलुया. இப்படி ஒரு क्वेश्चन கேட்பேன். एक समस्या को देखो. थोड़ा लाइवली करा. நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்பேன். யார் அந்த நட்சத்திரம்? कौन है वो तारा? எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னது? कौन है वो तारा? நான் தான் அந்த நட்சத்திரம். मैं. Who is the star? कौन है वो स्टार? I am the star. I am. My dad is super star. My dad is a superstar. I am the kutti star. Hallelujah. हालेलुया. யார் அந்த நட்சத்திரம்? कौन है वो तारा? Hallelujah. So பின்னாடி யார் தரங்கடா ஃபாஸ்டா. இப்போ நான் வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிறேன். நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி आप जाने से पहले निकालना, आज निकालेगा. निकालो. हाँ निकालो. Who are the star? Who are the stars? Number one star. Hallelujah. ठीक है. என்ன பண்றீங்க இன்னைக்கு? आज हम क्या करने वाले हैं? போறதுக்கு முன்னாடி जाने से पहले எப்படி இந்த फिल्म ஃபேர் எல்லாம் போட்டோ எடுத்துவாங்க. जो एकदम फोटो निकलता है ना फिल्म लाइन में, எவ்வளோ செல்ஃபி எடுப்பீங்க? स्टैंडी में कितना सेल्फी तुम लोग निकालते? आज हाथ से सेल्फी लेके जाओ. मैन. हालेलुया. हालेलुया. सिंगल ஒன்னு எடுங்க. अकेले में एक निकालना. वो कुटुंबता எடுத்துட்டு एक परिवार है तो परिवार के साथ உங்க निकालना. டிபில வைங்க. आपकी डीपी में रखना. फेसबुकல போடுங்க. फेसबुक में रखना. எல்லாருக்கும் தெரியணும். सभी को पता करना. நீங்க ஒரு நட்சத்திரம். आप लोग एक स्टार है. உங்க கிட்ட வந்தாக்கா आपके पास आएंगे நீங்க तो இயேசு கிட்ட போவோம். यीशु मसीह के पास உங்க जाएंगे. கிட்ட வந்தா போதும். आपके पास आए तो நீங்க இயேசு கிட்ட என்ன यीशु பண்ணுவீங்க? पास लेके அந்த जाएंगे. நம்பிக்கை, वो भरोसा, அந்த वो சந்தோஷம் खुशी இந்த ஜனங்களுக்கு வருவீங்க. इन लोगों को आने दो. யார் அந்த நட்சத்திரம்? कौन है वो स्टार? ஹalleluya. எல்லாரும் போட்டோ பிடிச்சிட்டு सभी
लोग फोटो निकालना, நம்ம குரூப்ல குரூப் போடுங்க. ग्रुप में भी डालना। உங்களை யாரெல்லாம் நீ எல்லாம் யாருன்னு கேட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் போடுங்க. நான் தான் जो நட்சத்திரம். जो तुम लोग को पूछा तुम कौन हो, मैं वो उसका। யாருக்கு எனக்கு தெரியல. अब तक मुझे मालूम नहीं मैं ஆனா कौन हूँ, இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும். मगर आज मैं जान நான் गया ஒரு நட்சத்திரம். मैं एक तारा हूँ। நான் என் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறேன். मैं मेरा परमेश्वर के लिए सेवा करूँगा। நான் போய் பேசும்போது मैं जाके बातें करते वक्त ஜனங்க வருவாங்க. लोग यीशु मसीह के என்னோட पास- நான் ஒரு நட்சத்திரம். क्योंकि मैं एक तारा हूँ। என்னோட வேலை என்ன தெரியுமா? मेरा काम क्या है? என்னோட வேலை என்ன? मेरा काम क्या है? என்னோட வேலை मेरा என்ன? काम क्या है? நட்சத்திர வேலை என்ன? तारा का काम क्या है? ஆமென். मैं ஹalleluya. இனியிலிருந்து நான் ஒரு நட்சத்திரம். आज से मैं एक तारा என்னோட हूँ। வேலை வழிகாட்டுறது. मेरा काम है रास्ता बताना। நான் உங்களை இயேசுக்கு வைக்கும் போது मैं यीशु मसीह के पास लेके யாரான जाऊंगा। நட்சத்திரம்? कौन है उसका? कौन है उसका? இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல இந்த முடிவு உங்களை எங்க விட்டு போது பாருங்க. एक निर्णय जो लेने वाला है ना, वो क्या करने वाला है देखिए। எப்படி அன்னைக்கு கோல்டும் இத எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்தாங்களோ जैसे कि उस दिन वो तारा को ढूंढ कर गोल्ड सब लेकर आए, நீங்க உங்களோட இன்னைக்கு நட்சத்திரம் ஷைன் ஆகும்போது क्योंकि ये जो तारा है वो चमकने वाला है आज से। இதுவரைக்கும் இந்த நட்சத்திரம் ஷைன் இல்ல. यहाँ से अभी तक एक चमक में नहीं था। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க இருக்க ஷைன் ஆகல. क्योंकि अब तक मेरी तारा चमका नहीं था, அதனால யாருமே என்ன தேடி வரல. क्योंकि मुझे ढूंढ कर कोई ஆனா आया ही नहीं இன்னைக்கு था। தேவன் உங்க ஷைன் பண்ண मगर போறார். आज एक चमकता हुआ तारा உங்க बनाने वाला தேடி है। பொன்னும் பொருளும் எல்லாம் உங்களை தேடி आपके வரும். पास धन और दौलत ढूंढ के आएगा। உங்க தேடி ஆசீர்வாதங்கள் வரும். आपको ढूंढ कर आशीर्वाद आएगा। உன் நாமத்தை தேவன் மகிமைப்படுத்துவார். आपके नाम को परमेश्वर खुद स्वयं யாரான करेगा। நட்சத்திரம்? कौन है वो स्टार? Who is the star? कौन है वो तारा? I am the star. मैं हूँ वो तारा। நீங்க போகும்போது எல்லாரும் செல்ஃபி எடுத்துட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு போக வேண்டும். क्योंकि आप जाते वक्त एक फोटो निकाल कर जाना। உங்களுக்கு ஒரு உண்மை சொல்லிட்டேன். आपको एक सच्चाई बता रहे। நானும் ஜான்சன் என்ன பிளான் பண்ணனா भाई और जॉनसन ने क्या प्लान किया था? நான் சொன்ன ஒரு சின்னதா ஸ்டார் மாதிரி பண்ணப்பா. एक छोटा सा स्टार बनाना, ஒரு குட்டியோட ஒரு ஸ்டார் பேனர் மாதிரி பண்ணி बैनर जैसा तारा बनाना। எல்லாரும் ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு போவாங்க. हर एक लोग एक फोटो निकाल के ஆனா जाएंगे। நம்ம ஜனங்க தான் கட்டினவங்க வாயினே வந்துருவாங்களே. जैसे कि हम अगर थोड़ा लेके आओ तो हम तो पूरा ही लेके आ जाते ஆச்சா हैं। நீங்க குட்டியா சொன்னீங்க நாங்க 8x8 பண்ணிட்டோம். जैसा कि आप छोटा बोले मगर हम तो बड़ा वैसा कर दिए। हालेलुया. हालेलुया। நீங்க ஒருத்தர் நின்று தான போட்டோ எடுக்க சொன்னீங்க. यहाँ पर एक लोग खड़ा रहकर फोटो நாங்க निकाल, சபையா நின்னுக்குள்ள அவ்வளவு போட்டோ हम எடுக்க सब कलीसिया में मिलकर भी वहाँ पर एक फोटो निकाल सकते हालेलुया। हैं। हालेलुया। இயேசு நாமத்துக்கு மகிமை. यीशु के नाम की महिमा। இந்த காரியம் செய்தவர்களுக்கு நாம் ये जो काम किया है उनके लिए भी महिमा। எல்லா கிரேஸ் எல்லாம் புகழும் எல்லாம் சொந்தம் என் தேவனுக்கு மட்டும் सभी गुणवाद महिमा सिर्फ मेरा यीशु मसीह को। கடைசியா பிரேயர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி आखिर में प्रार्थना करने से पहले ஜாஸ்தி டைம் எடுக்க வேணாம். जास्ती ஏன்னா टाइम, நீங்க செல்ஃபி வேற எடுத்துட்டு போறோம். क्योंकि आप लोग सेल्फी भी निकालने वाले हैं। இன்னைக்கு உங்களுக்கு பசியும் இருக்காது, आज एक भूख भी नहीं लगेगा, தூக்கமும் வராது. नींद भी नहीं ஏன்னா आएगा, செல்ஃி எடுக்கணும் போட்டோ எடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷமா क्योंकि இருக்கு. सेल्फी फोटोस निकालना पड़ेगा तो पेट भर जाता है So अपना। make sure somebody யார்கிட்ட நல்ல போன் இருக்குதோ நல்லா எடுங்க. किसके पास अच्छा फोन है वो निकालना अच्छा, Don't miss the chance. क्योंकि वो ये मौका को गवाना नहीं। உங்க டிபில வைங்க, आपके मौका ले लेना, Facebookல போடுங்க, फेसबुक में डालना, எல்லா இடத்துல ஷேர் பண்ணுங்க. सभी जगह पे आप शेयर करना ही है। ஏன்னா யார் அந்த ஸ்டார்? कौन है वो तारा? मैं हूँ वो तारा। मैं हूँ वो तारा। ஹalleluya. हालेलुया। என்னோட சேர்த்து எல்லா துதியும் ये सभी स्तुति, எல்லா புகழும் सभी महिमा, எல்லா மகிமையும் सभी महिमा என் இயேசு ஒருவருக்கு मेरा यीशु मसीह की